With the same view and belief, here we are today to actually live by the theme Reengineering Management, Survival, Revival, and Growth. Today, we are here gathered in the first ever happening of the mega event Worldring Presents CEO Conference Nepal 2022, organized by Management Association of Nepal. This is your Master of Ceremony, Ms. Mahima Karki, and I would like to take the pleasure to most heartily welcome to you all in this mega event. Our title sponsor is Worldling Communication Limited, Worldling Enterprise 360, one-stop IT solutions for enterprise and government's organization to connect everyone, everywhere, all the time, connect the unconnected. Our strength partner is Shivam Cement. Similarly, our valuable contributors, Rashtriya Banijya Bank Limited, Nepal Bank Limited, NIC Asia Bank Limited, Encel Exita Limited, Lakshmi Bank Limited, Siddhartha Bank Limited, and Himalayan Bank Limited. Our research partner, Fax Nepal, for fax research and analytics. Again, our valuable contributors, Nepal Telecom, NMB Bank Limited, Muktinas Bikas Bank Limited, and our media partner, Fiscal Nepal. The main rationale of this event is to take a research-based view and key opinions from the CEOs of Nepal with an intent to submit the resulting output to the government of Nepal and other concerned authorities. Different sectors have been badly hit by the pandemic. Hence, it will be a big opportunity to join and collaborate in this CEO conference as it creates an opportunity to exchange innovative ideas, knowledge, information, and practical approaches of various dimensions of global issues in the Nepalese management context. From being an emerging area in Nepal to being the sector which generates high growth, investment, and significant profit. Playing the role of significant growth contributors to the Nepali economy, this sector is most aspiring one among many. We are here with the sector technology. Without any further ado, I would like to take our wonderful audience for our quick ride of the session. Firstly, we'll be having our moderator, whereby he will be outlining the session with his 10 pointers. This will then start a panel discussion comprising of 20 minutes where they will put their opening remarks. There will be the first round of questions from moderator to panelist, to each panelist. The conversation will be focused on our theme, Reengineering Management, Survival, Revival, and Growth. After this, we will proceed with the questions from our participants, followed by the second round of questions from the moderator to each panelist. This will be based on the context of identification of gaps and opportunities from the perspectives of reengineering management, survival, revival, growth. This will lead towards our third round of questions, but before that, again, the questions from audience will be entertained. The third round of questions from moderator to each panelist, which comprise of future strategies and way forward. The floor then again will be open to our audience, which will be the mark for the end of our panel discussion. Now, ladies and gentlemen, let's take this moment to welcome our moderator and panelist for this session. We have our moderator for this session, Mr. Bibhusan Bista, the CEO of Young Innovations Private Limited, which is a leading software development firm providing services in more than 20 countries. May I invite our moderator for outlining the session with his 10 points and to start the panel discussion. Thank you. Welcome everyone, good afternoon in this technology session. So before I present the 10 pointers, हामीलाई चाहिँ एउटा 10 वटा पोइन्टमा हामीले चाहिँ we have agreed to discuss in this panel today. तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ I would want to talk a little bit about अघिको opening ceremony मा. It was really nice to see
the Secretary of Ministry of Finance, the Minister talking about the value of technology. के सबजनाले टेक्नोलोजी कस्तो राम्रो यो धेरै चिज यसले चाहिँ धेरै चिज सल्भ गर्छ भन्ने जस्तो कुरा आयो एन्ड त्यस्तो बेलामा चाहिँ अनफर्चुनेटली सुभाष शर्मा सँगै थिएन सुभाष शर्मा भइरहेको भए चाहिँ वी वुड सी लुक एट इच अदर्स एन्ड से हाम्रो प्रब्लम हामी आफैले थाहा छ. So being an entrepreneur and running this, being in IT sector for more than 20 years, I know the problems that we have, okay? The managerial challenges that we face. Everybody says good words about technology kosto ramro ramro tara. We have our own survival problems, growth problems, and revival problems as well. So in this panel today, we will be focusing more on our experiences of managing technology companies in Nepal, from the perspective of survival, revival, and growth. So, alikati history ko kura gardakeri, I don't know, like if this is a new bit of information, tara Nepal is a country where we started software/IT industry back in 1970s, early 1980s ma chahi software development ra IT industry suru bhako thau. So the history is, ekdamai aru industry सँग compare गर्दा not very long होला. तर if we look into other countries, त्यही बेलामा भियतनाममा, फिलिपिन्समा हेर्यो भने IT industry सुरु पनि भएको थिएन. तर नेपालमा 1970s मा हामीले IT industry सुरु गर्यौं. तर fast forward to 2022, अहिले आएर हेर्दाखेरि पनि maybe we are still talking about the same problems, okay? 1970s, 80s, 90s, 2000s मा जुन प्रब्लम कुरा गर्थ्यो अहिले पनि generic हामीले कुरा त्यस्तो नै हुन्छ हैन. So तर what we have seen is problems आफ्नो ठाउँमा छ, but the panel that we see here, these are the faces that have actually led the technology transformation, okay, on their own. And I emphasize that on our own, technology companies are आफैले आफ्नो risk लिएर आफ्नो steps-हरु लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढेर so that we have given, at least we are proud to say that we have given words to the politicians, to the bureaucrats to say that technology transformation ले चाहिँ नेपालमा पनि नयाँ आयाम ल्याउँछ भन्ने कुरामा है. हामीले कुरा गर्दाखेरि अघि Dr. Lohaniले चाहिँ भन्नुभयो tourism contributes around 8-9% to the GDP of Nepal हैन. तर if we are asked the question IT industry को चाहिँ नेपालको GDP मा contribution कति भन्दाखेरि चाहिँ we are clueless. We don't have figures. You would be surprised to know that we don't have exact number of how many IT companies are there in Nepal. We don't have exact number of how many people are employed by the industry. तर still हामीले आफ्नै तरिकाले एउटा rough approximation गर्छौं. And सबैको त्यो नम्बर्सहरु चाहिँ फरक हुन्छ. मैले एउटा टिमसँग बसेर एप्रोक्सिमेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन टु द GDP is somewhere around 0.6 to 0.7%. हैन. That takes into account number of people directly employed, number of people indirectly benefited र त्यसको चाहिँ 2.5 multiplier ले गर्दाखेरि एउटा इकोनोमिक फर्मुला युज गर्दाखेरि मेरो नम्बर चाहिँ and don't hold me accountable for त्यो चाहिँ 0.6 को सट्टा 0.9 भयो कि 0.4 भयो भने. So we are in a position where economy contribution is 0.7%, is roughly around that. But everyone likes to talk about technology. So how can we convert this 0.7 to 1.7 or even 17% in future? Is a major challenge. But as a panel, we're not going to talk about policy level macro issues or 17% कसरी पुर्याउने त्यो we would leave it up to the planners. आज हामीले कुरा गर्न खोजेको चाहिँ micro level मा हाम्रो institutions हरु run गर्दाखेरि हाम्रो challenges हरु कस्तो छ हामीले how we've been doing it so that we can learn and share based on our experience. And I think coming from a technology background, we would want to focus on our things rather than talking as a whole about how to develop the country. Right? So this is where what we did is like all of us met together online and discussed on the pointers that we would want to be discussing for this. So we have developed 10 pointers, a common discussion agenda that we would want to put up in the slide. Yes, can I have that on the slide? Can we move on? The first, yes, next. Clicker down. Yep. The first is industry ma bhanne bittiki हाम्रो first pointer is management of human resources. So we'll be talking about human resource management को issues हरु के हो त नेपालमा, especially in the IT industry. मैले नजाने हो. Okay, second, technology business is not just about technology business on its own. यसको enablers र drivers हरु हुन्छ. For example, the business community. So what is the readiness of enablers and drivers in Nepal when it comes to
technology. So for example, it could be business houses, it could be end consumers that Sasto Deal is trying to cater or aru chizharu. Second, third is हाम्रो local companies competition with global companies in the local market. र त्यसमा चाहिँ we would want to be diving into त्यसको challengesहरू के छ, how we've been playing that game र future growth के हुन्छ. Fourth being local companiesहरूको competitiveness in the global market. अघिको third point was about नेपालमै चाहिँ global MNCsहरूसँग कसरी compete गर्ने हो भने अर्को चाहिँ companies like Yomari trying to do business in the US being a Nepali company र त्यहाँ चाहिँ international companiesहरूसँग compete कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो. Fifth is sustainability in the local market. Pricing ko कुरा, quality ko कुरा, those are the things that we want to be discussing भने. Sixth मा चाहिँ okay. Sixth मा we want to be seeing this beautiful picture हैन. Yep. Sixth मा चाहिँ collaboration. Because हाम्रो IT industry को different verticalsहरू छ. नेपालमा हामीले collaborate गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं र कसरी भइराछ भन्ने managerial sideबाट हामीले we want to be talking on that. Seventh is internationalization of local companies to maximize the value of companies. So this is one of the very interesting, personally मलाई चाहिँ एउटा very interesting agenda that we would want to be discussing today. Eighth is large scale operations. 20 times, 30 times हामीले अहिले गरिरहेको भन्दा त्यो ग्रो गर्ने कम्पिटेन्सी हामीसँग छ कि छैन. नेसनली इन्टरनेसनली हामीले एक्सप्यान्ड गरेर हामीसँग चाहिने कि म्यानेजरियल कम्पिटेन्सी र एक्सपर्टिजहरू छ कि छैन भन्ने हामी कुरा गर्छौँ भने. नाइन्थ पोइन्ट इज अबाउट गभर्मेन्ट सपोर्ट एन्ड इनेबलिङ फ्याक्टर्स फर लोकल कम्पनीज. अलिकति पोलिसी लेभलको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ गर्छौँ भने. एन्ड फाइनली वी विल बी टकिङ अबाउट collaboration with other industry verticals, because I know that a lot of people in the audience are not necessarily from the technology background or the technology vertical. So this was a possibility. So these will be our 10 pointers. Can I move to the next slide? So which will be up in the screen? So escape periphery we will be talking about managerial sides, aspects for survival, revival, and growth. Again, I want to focus on that. This will be based on our experience at a micro level of managing our own companies and running our own enterprises. So with that, the first question that Agi, MC Bainile, she spoke about all the panelists, but I want to start with one single question. How would you want you to be introduced to the audience when it comes to running a technology company and your background? So starting from Amun, can we have a brief introduction, two-liner introduction of yours? Hi, namaste, thanks. So I'm Amun Thapa, founder and CEO of SastoDeal.com. Sasto Deal is technically speaking, Nepal's first local e-commerce company. We started in 2011 from a small garage and made it till here. Apart from Sasto Deal, I also co-own Khali CC and other tech companies. Yeah. Thank you, Bibhusan. म चाहिँ दिपेश प्रधान. म चाहिँ co-founder Yomari group of companies हो. Yomari चाहिँ mainly outsourcing and local market we are trying to bridge the gap. नेपालमा धेरै जस्तो company कि outsourcing मात्र गरे हुन्छ कि नेपालको मात्र गरे हुन्छ. So we are trying to see get the global exposure and serve the Nepali clients. So we are in middle right now trying to work both sides. So म चाहिँ मोना न्याछ्यों. म यो टेक्नोलोजी फिल्डमा काम गरेको around 16-17 वर्ष जति भयो. I started with various roles, but one of the things that I'm appreciated is for creating a log point in Nepal, where I started when the company had 15 employees, and then I scaled up to 200 employees in Nepal. It's a cybersecurity company. And now I'm founding and starting up my own company, Monal Tech. It's also a cybersecurity company, also partnering with LogPoint and partnering with lots of other international vendors. Currently, I'm serving both in Nepal and internationally in terms of products and in cybersecurity business. Thank you. Subash. Namaste, I'm Subash Sharma. म चाहिँ F1 Softमा CEO को रूपमा कार्यरत छु. F1 Soft भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चिनाउँदाखेरि नेपालमा डिजिटल ब्याङ्किङ, डिजिटल पेमेन्ट्सको सेक्टरमा चाहिँ लामो समयदेखि काम गरेको कम्पनी भनेर चिनाउँछौँ र ई-सेवा र फोन पे भन्ने अनि मोबाइल ब्याङ्किङ चाहिँ हामीले बजारमा अहिले राम्ररी नै प्रेजेन्स देखाउन सकेको प्रडक्टहरू जुन हाम्रो पोर्टफोलियोमा भएको कम्पनीहरू हो.
Yes, thank you. So first point, man, they say, coming from a technology background myself, होइन हामीले जहिले पनि भन्ने कुरा चाहिँ नेपालमा IT इन्डस्ट्रीको ग्रोथको लागि we need skilled human resource. And the problem that we share over coffee, over drinks, चाहिँ हामीले जहिले पनि कुरा गर्ने राम्रो मान्छे पाउँदैन. But the problem on the other side, demand side मा चाहिँ मेरो छोरालाई, मेरो भाइलाई, मेरो बहिनीलाई चाहिँ जब गराइदेऊ भन्ने मान्छेको चाहिँ इमेल्सहरू I think we get hundreds of emails every month, होइन? So नेपालमा सुभाषले एउटा क्वेसन चाहिँ when it comes to human resource, होइन? Do we have the right skill set that it takes for companies like F1Soft and eSewa to actually grow beyond boundaries? Okay? Do we think we have the right skill set? Let's talk about it from a very pragmatic perspective. Okay? अब डु यु हेभ द स्किल सेट भनेर त्यो क्वेसनलाई यस र नोमै आन्सर गर्नु पऱ्यो भने त नो हुन्छ होइन आन्सर, किनकि त्यो हामीलाई चाहिने स्किल सेट बजारमा रेडिली कहिले पनि अभाइलेबल आई थिङ्क कुनै पनि टेक कम्पनीलाई रेडिली अभाइलेबल चाहिँ छैन होइन, त्यो चाहिँ सबैजनाले। अनि नेपालमा लकिली चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि आइटीको ग्रेजुएटलाई नेपालमा काम गराउने एभरेज ड्युरेसन भनेको 3 इयर्स हो होइन। 3 इयर्समा चाहिँ हामी 6 मन्थ्स ओरिजिनल ट्रेन गर्छौँ अनि नेक्स्ट 2.5 इयर्स काम गराउँछौँ। त्यति गर्दाखेरि हाम्रो प्रब्लम सल्भ हुन्छ भनेर त्यो बिगर प्रब्लम त्यो 3 वर्ष बियोन्ड 3 इयर्स चाहिँ कसरी रिटेन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अघि विभूषणले भने जस्तो फेरि नेसनल प्रब्लम हो, त्यसमा त हामी छिर्ने नै होइन होइन। हामीलाई त हाम्रो प्रब्लम हो 3 वर्ष काम गर्नेमा 2.5 वर्ष इफेक्टिभली काम गऱ्यो भने हामीलाई पुग्यो होइन, त्योभन्दा बढी रिटेन गर्न पनि सक्दैनौँ। भनेपछि आफूलाई जुन स्किल सेट चाहिरहेको हो राम्रो रिसोर्स फ्रेसर्स हायर गर्ने अनि त्यो स्किल सेटमा चाहिँ 6 महिना काम गर्न रिसर्च गर्न सिक्न टाइम दिने अनि त्यसपछि नेक्स्ट 2.5 इयर्स चाहिँ त्यो स्किल सेटको युज गर्ने। अब त्यो स्किल सेटमा म स्केल गर्छु त्योभन्दा नि अझ खतरा रिसोर्स बनाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो एटलिस्ट नेपालको एचआर पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ त्यो इम्प्र्याक्टिकल हो होइन। हामीले अगाडिको प्रब्लम जे छ त्यो सल्भ गर्नलाई मात्रै मान्छे प्रड्युस गरिरहेछौँ, तर बियोन्ड ग्रोथको लागि स्केलेबिलिटीको लागि चाहिँ हामीसँग एचआर रिसोर्स छँदै छैन। Okay, well, I would want to jump to Deepesh Dai. Deepesh Dai in the panel comes with a lot of experience. Mero चाहिँ personally, I started my career with Yomari around 20 years back. So Deepesh Dai has been facing this challenge since day one about lack of adequate resources. So as हजुरको योमरीको एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ अघि सुभाषले भनेको problem, how hindering is that situation for the growth of companies? Let's say 10-fold हामी grow गर्न पर्यो भने lack of human resources and lack of adequate skill set, how much of that is a concern to you? यसमा चाहिँ खास आई थिङ्क सुभाषले भनेकोमा लगभग हो होइन कि हामीलाई कस्तो हुन्छ भने देयर इज अ लिमिट टु वाट इन्डिभिजुअल क्यान डु, देयर इज अ लिमिट टु वाट इन्स्टिट्युसन क्यान डु र कन्ट्रीको प्रब्लमलाई इन्डिभिजुअलले वा इन्स्टिट्युसन भनौँ न एज अ कम्पनी सल्भ गर्न लाग्यो भने चाहिँ यो भनौँ न इट विल बी अ नेभर सल्भिङ प्रब्लम। सो हाम्रो भनौँ न इन्डिभिजुअल लेभलमा वा चाहिँ एज अ अर्गनाइजेसन चाहिँ डेफिनेटली भनौँ न त्यसको हामीले जति गर्न सक्छौँ त्यो हिसाबमा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि के हेरिरहेको हुन्छौँ भने मार्केटमा भएको बेस्ट पोसिबल रिसोर्स हामीले कति लिन सक्छौँ, उनीहरूको एभरेज भनौँ न हामीसँग चाहिँ काम गर्ने टाइम फ्रेम के हुन्छ र त्यसकोलाई चाहिँ इकोसिस्टम मिलाउनु पऱ्यो कि। सो मोर देन कसरी रिटेन गर्ने रिसोर्स छ कि छैन भन्दा पनि त्यो सप्लाई चेनको हिसाबमा चाहिँ लाइक इफ भनौँ न 2.5, 3 इयर्स 4 इयर्समा चाहिँ रिसोर्स जान्छ भन्यो भने हाउ डु यु मेक स्योर द्याट छ नि होइन, कोही मान्छे चाहिँ दे आर गोइङ टु लिभ वान डे भनेपछि ऊ भित्र छिर्ने बेला नै मेबी 3 इयर्समा जान्छ भनेपछि ऊ जाने बेलासम्मकोलाई चाहिँ हाम्रो सप्लाई चेन कसरी मिलाउने भन्ने चाहिँ वी अलवेज थिङ्क अबाउट इट। र अब कति कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले वी ट्राइड होइन, अब मान्छेलाई रिटेन गर्नको लागि डिफ्रेन्ट कम्पेन्सेसन प्याकेज होइन, अब प्याकेजहरू सबै बनाउँछौँ, तर वेन पिपल वान्ट टु लिभ अ कन्ट्री होइन इट्स नट अबाउट योर अर्गनाइजेसन मात्रै होइन। अब यु क्यानट फाइट विथ सम वान वान्ट्स टु गो टु युएस अर अस्ट्रेलिया, किनभने त्यो इन्भाइरोमेन्ट त नेपालले बनाउने हो नि त, अब हामी कम्पनीले त बनाउने होइन। सो समटाइम्स कति कुराहरू चाहिँ एज अ भनौँ न फ्याक्ट इफ वी भनौँ न एक्सेप्ट इट एन्ड त्यसको सल्युसन के हो भनेर बनायो भने चाहिँ आई थिङ्क लाइक छ नि एक लेभलको सर्भाइभल हिसाबमा इट विल वर्क आउट। Thank you, Deepesh Dai. So I think that is it. Like, I see a lot of bankers in the house. So people are not going to stay in our company for 20 years. And they're going to stay for 3 years. And Deepesh Dai, so we have
to have our own managerial approach of managing the supply chain, because that is how it is. मलाई चाहिँ यही कन्टेक्स्टमा मोनासँग एउटा सोध्नु मन छ. You have led companies like LogPoint in the past. You're an international company from 15 people to use led the company's growth to 200 people. So this was an international company working, delivering internationally, त्यो quality सब. त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ how did you manage the challenges of not having the right sales? Because you were directly, हामी धेरैहरुको चाहिँ we started in Nepal, so आफ्नै तरिकाले नभए पनि चल्छ बिस्तारै. तर you were competing directly in the international market. त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ what were your mantras to manage the human resource? Thank you for this one. Actually, मेरो pain चाहिँ अलिकति फरक हजुरले भन्नुभएको जस्तै, because I was always competing internationally. मेरो स्टोरिजमा कस्तो हुन्थ्यो भने, maybe when we were 50 employees and we had to hire 30 more, there was always a competition. Do we hire in Nepal or do we hire in Israel? Or do we hire in Denmark or do we hire in Nepal? Do we hire in China or Nepal? So that was the competition I was facing more, rather than how to hire or what skill sets to hire. So that was more on that line. त्यो बिचमा पनि एउटा डेफिनेटली एउटा कुरा त के नै हो भने रिसोर्स सेट कस्तो हायर गर्ने, के गर्ने, कसरी कन्भिन्स गर्ने कि वी आर द राइट स्किल सेट कम्पेयर टु द पिपल द्याट हु आर इन युक्रेन, इजरायल, चाइना एन्ड इन्डिया. I mean, rather than them, we in Nepal are more powerful. We in Nepal are more quality resources. That was what my problem had been while leading the company for 9 years. So I had to consistently prove that the quality we were delivering is the international quality, and we are there to deliver the product for a long run. So हाम्रो केसमा चाहिँ हामीलो 2 years एउटा time थियो. There were no turnover in the company. Means there were no people leaving the company. So that was the case what we had in our company. But then having said that, एउटा कुरा चाहिँ definitely के fact हो भने human resources को shortage are always there. र अहिले नै कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले ह्युमन रिसोर्स हेर्न थाल्यो भने पनि फर्स्टमा we go to universities, the top universities like पुल्चोक or KU or whatever colleges. हामी त्यहाँ जान्छौँ, रिसोर्सेसहरूको पनि त्यहाँ राम्रै कम्पिटिसन्सहरू हुन्छ. तर मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ कस्तो भयो भने I had a very good experience working with freshers. Even what I've seen as after grooming even for 2 months, I've got very good results provided the resources are well groomed in the college level. So that has been my experience. So what I've always done is blending those freshers with some seniors. So we always were getting some quality deliverables, also mentoring. जुन फ्रेसर्सहरूलाई जुन राम्रो मेन्टरिङ चाहिन्छ त्यो मेन्टरिङसिप पनि त्यहाँ होस् र सिनियर्सलाई एउटा चाहिने जुन मोटिभेसन हुन्छ in terms to retain the in the company, that's always there. But then म एउटा benefit of doubt म किन पनि दिन्छु भने because this was an international company and there were lots of good opportunities clicking because it's an international company. So that could also be one of the reason I was able to retain more people, I was able to attract more people. But then yes, the shortage is always there. But my experience is like I'm loving to work more with the freshers with very good mindsets. Just that उनीहरू काँचो माटो हुन्छन् 2 महिनामा if we can groom them really good, then we can get lot in 2 years. Had been my experience. Yeah, Thank you. Thank you very much. So as you can see, the first point my human resource management ko biggest takeaway is people who run IT companies are damn good human resource managers because we don't have a choice to survive. If you've seen a company growing, sustaining for more than 5 years, we are better human resource managers, right? Now, I would like to move to the next point, and I would want to start with Amun. You work in the e-commerce area, where one of the things is like readiness matters a lot. So thankfully, Amun ko, Subash Sharma business mein, COVID was a blessing in disguise. People were forced to adopt technology. From the enabling, driving perspective, what is the general mindset of people when it comes to making use of technology at the core? Not just technology or add-on matter. How can I make it a regular part of my life when you say mindset cost of people in general?
Thanks. So when we started Sasto Deal Bibhusan 2011 ma Nepalko internet penetration जम्मा 9% थियो कि and a lot of people used to question me what you just asked is there an industry तिमीले के गरिरह्यो मूर्ख जस्तो काम गरेर भनेर भन्दाखेरि my answer always used to be is there an industry भन्दा पनि can we create an industry भन्नेतिर चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ भनेर अहिलेसम्म पनि त्यही दौरानमा हामी छौँ. So when you're talking about readiness of the people कहिले पनि ready हुँदैन, public कहिले पनि ready हुँदैन. I think it's the entrepreneurs that has to lead. And आज पनि e-commerce भन्ने नै हो भने there's Alibaba in the market, there's us, there's a lot of players, but e-commerce is just 2% of the retail market. 98% त भटभटिने न्यू रोड नै हो आजको दिन पनि, but yet there are global companies locally in the market today, हैन. So readiness ma, like I said, it's never going to happen. All innovative companies has to be at least 5 or 10 years ahead of time, and that is the case of all of us here in the panel. So आजको दिन अब if you're talking in perspective of timeline, हामी 10 वर्ष अगाडि जुन भिजन लिएर अगाडि बढाएको छ त्योलाई चाहिँ आज रेडी छ. So e-commerce in the urban market we're ready today. Rural market मा गयो भने रेडी छैन. 2030 मा म अब दाङ सुर्खेत गयो भने त्यतिखेर रेडी हुन्छ. So always हुन्छ नि 10 years चाहिँ behind नै हुन्छ market. So as entrepreneurs चाहिँ नि we have to be 10 years ahead of the market when it comes to readiness, I think. So you mean हामीले managerial competency of running a company, we should be that far-sighted. Now with that, I would want to move to Dipesh Dai. I know your readiness because Yomari background, but you've dealt with large government projects, private sector companies. Let's say B2B sector, हाम्रो Nepali IT companies, Nepalese companies, how ready is the B2B market? For example, the government sector, I know. I think यो कोभिड भन्दा अगाडि र कोभिड भन्दा पछाडिको केसमा चाहिँ I think readiness I think डबलै रेडी भनौँ न 100% नै रेडी भएको छ. तर अघि अमुनले भने जस्तो के हुन्छ भने हामीले 5 इयर्स अगाडि विचार गरेको चिजमा आज रेडी छ. बट टेक्नोलोजीको विकास यस्तो भनौँ न फास्ट फरवर्ड भइरहेको छ कि अब त्यो चाहिँ आजलाई रेडी छ कि छैन भन्ने हुन्छ हैन. सो अब डिजिटल पेमेन्ट भनौँ न यी सेवाले चाहिँ एक किसिमले चाहिँ भनौँ न यो कोभिड टाइममा इन्क्लुडिङ गभर्मेन्ट ट्याक्स रिटर्न्सहरूदेखि लिएर गभर्मेन्टको फिजहरूदेखि भनौँ न ई-कमर्स साइडमा होम डेलिभरी साइडमा जुन किसिमको ग्रोथ भयो त्यसले चाहिँ आई थिङ्क एटलिस्ट अर्बन साइडहरूमा र भनौँ न यो मोबाइल पेनिट्रेसन गरे हुनाले इभन अलिकति अर्बन एरियाज तर काठमाडौँ सेन्ट्रिकमा मात्र होइन कि नेपालभरि नै धेरै ठाउँमा चाहिँ रेडी भएको देखिएको छ. तर अब यसको च्यालेन्ज चाहिँ हामी कहाँनिर छ भने यो आइसोलेसनमा जस्तै सफ्टवेयर मात्र रेडी भएर भएन हैन, इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि रेडी हुनु पर्यो हैन. अब ई-कमर्स गर्ने भन्यो डिजिटल पेमेन्ट चाहिँ रेडी थिएन भने ई-कमर्सको बुम हुँदैन थियो नि त हैन. त्यस्तै इन्टरनेटको चाहिँ एक्सेस राम्ररी भएन भने सो यो इन्डिभिजुअल कम्पनीले चाहिँ जुन भनौँ न आफ्नो सेक्टरमा गरिरहेको चाहिँ यो कोभिड पछि चाहिँ एक किसिमले इन्टिग्रेटेड भएर आएको छ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क नेक्स्ट 4 इयर्स टु 5 इयर्समा गभर्मेन्ट प्राइभेट सेक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर हैन अब डिजिटल पेमेन्ट र हामी जस्तो एप्लिकेसन भेन्डर्सहरूको लागि चाहिँ एउटा जोइन्ट एफर्टको हिसाबमा भनौँ न धेरै नै यो ग्रोथ भएको छ. जस्तै म आफै नै इन्भल्भ भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको नै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले चाहिँ सुरु गर्दाखेरि 3 इयर्समा चाहिँ 50,000 अनलाइन क्लाइन्ट हुन्छ भनेको यो कोभिड आएर हैन आज 14 लाख पुग्यो कि. सो एस्टिमेसन नै पुरै चाहिँ फरक पर्यो. प्लस अर्को चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ जुन डिजिटल पेमेन्ट चाहिँ गएर मान्छेले चेक तिर्ने क्यासै तिर्नेमा चाहिँ अल अफ अ सडन कोभिडले गर्दाखेरि यो लकडाउनले गर्दाखेरि सबै डिजिटल पेमेन्टमा पनि एकदम भनौँ न रेभोल्युसनाइज नै भयो नि त. सो एउटा होल सेक्टर नै सबजना अब अहिले 95% अफ भनौँ न स्टक मार्केटमा ट्रेड गर्ने सबै अनलाइन गर्छ, पेमेन्ट सबै डिजिटल गर्छ हैन भन्दाखेरि आई थिङ्क त्यो इन्टिग्रेटेड अप्रोचले चाहिँ धेरै फरक गरेको छ. थ्याङ्क यू. सो यही कुरामा चाहिँ आई वान्ट टु गो टु मोना बिकज you've been providing cyber security solutions products to international market as well as local, right? And I know that you guys are really doing great when it comes to competing at an international level. The local market ma chai let's say Monal take ko chai product lai लिएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ adequate pay गर्ने हुन्छ नि त्यो readiness चाहिँ के छ त? We want an honest
observation, है? अब मैले हेर्दाखेरि त अब ग्लोबल र लोकल कम्पेयर गर्न त एकदमै गाह्रो छ मलाई होइन किनभने डेफिनेटली नेपालमा धेरै गाह्रो छ अनि मैले जति पनि नेपालमै बसेर डिकेड लङ काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ आइ एम नाउ रेस्पेक्टिङ मोर बिकज नाउ आइ एम अल्सो ह्याभिङ एन एक्सपिरियन्स इन नेपाल सेक्टर इन how difficult it is, you know, how difficult it is to prove when it comes to saying that, okay, whenever you are launching a business, like the difficulty is there. अब बाहिर र नेपालको मैले देख्दाखेरि बाहिरकोमा हेर्दाखेरि दे लुक इन्टु द प्रडक्ट कतिको राम्रो छ पिपल कतिको राम्रो छ त्यो कुराहरू आउँछ होला होइन प्रडक्टको पिओसी हुन्छ डेमो हुन्छ दे युज इट फर 3 months ट्राई द्याट टेस्ट द्याट एन्ड सी द प्रडक्ट इज गुड एन्ड देन दे युज इट नेपालको केसमा हुँदाखेरि पुरै तरिकै फरक छ कम्पनी कति पुरानो छ टर्नओभर कति छ होइन त्यो सबै कुराहरू आउँछ अनि त्यो भएपछि अब फ्रेसर फ्रेन्डली मतलब न्यू कम्पनी फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट त डेफिनेटली नै छैन त्यसपछि फेरि टेन्डरको कुराहरू आउँछ यताउति आउँछ होइन सो इट्स डेफिनेटली भेरी भेरी डिफिकल्ट कम्पेयर टु इन्टरनेसनल मार्केट इन्टरनेसनल मार्केटको केसमा हेर्दाखेरि त्यहाँ द पेमेन्ट्स आर अल्सो भेरी इजी होइन अब पेमेन्ट्स पनि खुइ 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 आउँछ होइन सजिलो छ द वे इफ यु आर डुइङ गुड देन पेमेन्टदेखि लिएर अरू केही कुरामा पनि मैले अहिलेसम्म त्यस्तो प्रब्लम फेस गरेको छैन बट देन नेपालको केसमा पेमेन्ट पनि त्यतिकै गाह्रो होइन लिन पनि गाह्रो अरू सबै कुराहरू छन् बट ह्याभिङ सेड द्याट म एउटा कुरा चाहिँ के छ भने अहिले नेपालमा अपर्च्युनिटी एकदमै राम्रो बिकज आई बिन अल्सो कन्सल्टिङ इन मेकिङ पोलिसिज अनि यो कुरा सो आफूलाई अलिकति छुट्टै प्राइड फिल हुन्छ which I don't get that when I'm working with international companies. So that's what is, I think, motivating me to work more for Nepal, I would say. Yes, thank you. यही enabling business enablers and business drivers को context में चाहिँ सुभाषलाई एउटा मेरो question. We always give example of F1 Soft and eSeva when it comes to creating a market when there is none. So can you share some of your approaches हुन्छ नि from your starting days market create गर्दाखेरि चाहिँ Nepalese context में how does it work and what did you guys do there? हाम्रो एक्सपिरियन्स सेयर गर्दा चाहिँ जस्तो हामी स्टार्ट गर्दाखेरि एसिया स्टार्ट गर्दाखेरि एसिया वाज नट द ओन्ली वान मार्केटमा देयर अदर कम्पिटिटर्स अनि स्टार्ट गर्ने बेलामा नै हामीलाई त लु त्यो हेरासै गर्थ्यो कि सबैजनाले मार्केटले भनौँ न कम्पिटिटर्सहरूले पनि हामीले त इन्टरनेसनल सफ्टवेयर हो हामीले कहाँबाट ल्याएको यो यहाँको 4 जना फुच्चेहरू बसेर चाहिँ बनाएको सिस्टमले नेपाल चल्छ भन्ने तरिकाले सुरुमा त्यो हुन्थ्यो अनि त्यसपछि बिस्तारै इन्टरनेसनल सफ्टवेयरसँग कहाँनिर कम्पिट गर्ने रहेछ त भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले थाहा पाएको भनेको चाहिँ हामी क्विक हुनु पऱ्यो कि मार्केटमा चाहिँ इन्टरनेसनल भेन्डरको सफ्टवेयर युज गर्दा चाहिँ पहिला त उसले यहाँको मार्केट जो कम्पिटिटर हो उसले थाहा पाउनु पऱ्यो कि मार्केट चेन्ज भइरहेछ अनि त्यसपछि इन्टरनेसनल भेन्डरलाई भन्नु पऱ्यो मलाई चाहिँ मार्केट यस्तो भइरहेछ मलाई यो चेन्ज गरिदिए अनि त्यसपछि उसको लागि यो नेपाल मार्केट कतिको इम्पोर्टेन्ट हो हामीलाई अब थाहा छँदैछ नेपाल मार्केट खासै एकदम हाई प्रायोरिटीमा चाहिँ राखेको हुँदैन कसैले पनि अनि त्यसपछि उसले त्यो ल्याएर उसले बनाइदिएर अनि हाम्रो कम्प्युटरले नेपाल मिलाएर रोल आउट गर्ने बेलासम्म चाहिँ 6 महिना 1 वर्ष गइसकेको हुन्थ्यो यहाँनिर हो यो इसेवाले अथवा हामी लोकल भेन्डरले चाहिँ कहाँनिर हो हाम्रो एडभान्टेज भन्दाखेरि हामी मार्केट चेन्ज भएको नि हामी फर्स्ट थाहा पाउँछौँ मार्केटमा के चाहेको छ कुरा हामी फर्स्टमा मार्केटमा जान्छौँ अनि त्यसमा के ट्विक गर्नु पनि त्यो हामी फर्स्टमा गर्छौँ भन्ने त्यो कन्फिडेन्सले चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेयर्सहरू अथवा इन्टरनेसनल भेन्डर्स होइन कम्पिटिटर्स लोकल नै भइहाल्यो इन्टरनेसनल भेन्डर्सको एप्लिकेसनसँग एकदम कम्पिट गर्ने तरिका भनेको चाहिँ एकदम क्विक अडप्सन त्यो अजिलिटी नै हो हाम्रो नेपाली कम्पनीको लागि सुभाषले एकैछिन रोकेर मैले अर्को एउटा काउन्टर क्वेसन त्यो एजिलिटीको लागि डज इट कम फ्रम द डिमान्ड साइड लेट्स से यु आर प्रोभाइडिङ सल्युसन्स टु ब्याङ्क्स होइन वी सी अ लट अफ ब्याङ्कर्स होइन ब्याङ्कले हामीलाई यो चेन्ज चाहियो आई वान्ट टु रोल इट आउट विदिन 15 days भनेर ब्याङ्कबाट रिक्वेस्ट आउँछ कि डु यु गो टु द ब्याङ्क एन्ड से लाइक लुक दिस इज वाट वी फिगर्ड आउट लेट्स डु इट भनेर कन्भिन्स गर्नुपर्छ यो दुइटै हुन्छ सर्टेन कुरा ब्याङ्कले पहिला आइडेन्टिफाई ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीको अथवा के गर्न सकिन्छ जस्तो ब्याङ्कबाट चाहिँ नयाँ आइडिया चाहिँ कहिले आउँछ भन्दाखेरि यो अहिलेको जस्तो यो लिक्विडिटी क्राइसिस केही न केही अप्ठ्यारो सिचुएसन भइरहेको बेलामा ब्याङ्कबाट पनि एकदम नयाँ नयाँ तरिकाले के गर्ने त कस्टमरलाई रिटेन गर्नलाई त कस्टमरलाई अर्को सर्भिस सेल गर्नलाई भन्ने ब्याङ्कहरूले सोचिरहनु भएको बेलामा चाहिँ धेरै कुरा ब्याङ्कबाट आउँछ
तर बिजनेस एज युजुअल रन भइरहेको बेलामा चाहिँ हामीबाट आउनुपर्छ कि त्यो चाहिँ अनि नेक्स्ट चाहिँ यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ है यो चाहिँ आउने जस्तो हामीले भन्दाखेरि चाहिँ फोन पे जस्तो पेमेन्ट चाहिँ हामीले पहिला पुस गर्नु पर्यो ब्याङ्क पछि अनबोर्ड हुनुभयो अनि अहिले यो डिजिटल ब्याङ्किङको केसमा यो कस्टमरलाई एपबाटै डिजिटल सर्भिसेसहरू डेलिभर गर्ने केसमा चाहिँ यो धेरै कुरा चाहिँ ब्याङ्कबाट आएको छ होइन हामी एफडी पनि मोबाइलबाटै गरौँ यो पनि मोबाइलबाटै गरौँ किन यहाँ अकाउन्ट ओपनिङ पनि मोबाइलबाटै गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ ब्याङ्कबाट आएको छ त्यही भएर यो इकोसिस्टममा चाहिँ दुइटैको रोल ब्याङ्कबाट पनि आइ नै रहेको हुन्छ अनि ब्याङ्कले अवेर नभएको कुरामा हामीले पनि इन्टरनेसनल यस्तो भइरहेछ नेपाल पनि चल्छ होला भनेर कति आइडियाज हामीले पनि लिएर गइरहेको हुन्छौँ थ्याङ्क यू सुभाष आई थिङ्क द्याट वाज वन्डरफुल मैले पनि यसबाट लिएको टेकअवे चाहिँ टेक्नोलोजी एरियामा काम गर्ने हामी सबैजनाको चाहिँ एउटा के हो भने वी हेभ टु बी द एक्सपर्ट इन द डोमेन एरिया द्याट वी वर्क के होइन सो लट अफ टाइम तिमीहरूले भने त सानो कोड लेख्ने त हो नि अनि कोड लेख्दाखेरि यति गरेपछि कति टाइम लाग्छ 1 महिना लाग्छ 1 महिनामा पनि यत्रो पैसा चार्ज गर्ने हुन्छ तर पिपल निड टु भ्यालु कि वी कम विथ अ डोमेन एक्सपर्टिज सुभाष परह्याप्स नोज मोर अबाउट ब्याङ्किङ देन मोस्ट अफ अस outside of the room. You can see a lot of people with huge domain expertise here. Okay, now with that, our interesting 10-pointer, third point, let's move on to that area, which is about local companies' competition with MNCs and global companies in the local market. Right? What does this mean, Amun? Actually, Sapal explain what we are trying to discuss here. So I think this is quite an interesting topic, considering the time ki Nepal ma aba. A good thing is a lot of global companies are trying to enter Nepal, starting with the e-commerce industries. Alibaba entered the market 2018 ma. त्यो भन्दा नि अगाडि केमु भन्ने company थियो 2016 देखि. It's a big rocket internet भन्ने. It's a $1 billion franchise. त्यहाँदेखि नै थियो. अनि बिस्तारै बिस्तारै different domain मा आइरहेछ. अब food मा I hear Food Panda is about to enter Nepal. I don't know if Alipay is going to enter Nepal, but I know there's a lot of global companies eyeing Nepal as a market. I think to talk about in context of my own experience, I kind of feel that I'm a lucky entrepreneur. A lot of people say that कसरी compete गर्छ Alibaba सँग जब कि उसको एक दिनको sale नेपाल को GDP भन्दा कति times over छ. त्यस्तो कम्पनीसँग कसरी कम्पिट गर्ने त्यो पनि नेपालमा बसेर त्यो पनि टेकमा where a lot of people don't understand कि टेक भन्नाले जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यो देखिन त देखिदैन. सो अलिबाबाको एक्जाम्पल लिँदाखेरि उसको फ्याक्ट्री त नेपालमा छैन बट उसको फिक्स्ड एसेट जुन छ त्यो कहाँ छ भने त्यो चाइनामा छ पाकिस्तानमा छ एन्ड उसले दुनियाँ रुल गरिरहेछ त्यो पर्टिकुलर फ्याक्ट्रीबाट एन्ड त्यसको लेभरेज नेपालमा पनि लिइरहेछ. And we as a small company in Nepal have to compete with that kind of infrastructure and that kind of scale, you know. So, despite of all of that, kina ma afla lucky one. So, if had there been no Alibaba in the market, June level ko aile ma cha as an entrepreneur, June level ko mero team ko spirit cha, June level ko mero tech stack cha, or tech ko ecosystem cha. We're not world class. I think world class was there. At least we're getting there, and we have to get there in order to compete with someone like Alibaba. You know? So direct competition was daily. So for example, उदाहरण के लिए मेरो vendor सा, so उसको vendor हाम्रो vendor लगभग 50-60% एउटै vendors सा. So जब एउटा सानो व्यवसायले Alibaba को platform चलाउँछ and then they look at all the fancy stuff. त्यहाँ हजारवटा कुरा छ त्यहाँ भित्र. And then when they compare to our tiny little software, we kind of feel embarrassed. But एउटा राम्रो कुरा के छ नेपाल मार्केटमा भेन्डर्सहरूले भन्छ यो नेपाली कम्पनी हो ट्राई गर्दैछ बिस्तारै पुग्छ. सो हामी कम्प्लेन चाहिँ गर्दैन है त्यति अब अलिअलि त गर्छ तर त्यस्तो कम्प्लेन चाहिँ गर्दैन. एन्ड दे हेभ अ सफ्ट कर्नर फर सस्तो डिल भर्सेस दराज मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ होइन. तर कमिङ ब्याक टु यर क्वेसन टु कन्क्लुड माई रिमार्क्स इज आई थिङ्क हुनुपर्छ ग्लोबल कम्पिटिसन बट विल कम टु द इन अ बेट. तर एउटा सर्टन तरिकाबाट हुनुपर्छ. यसरी लाइक एउटा प्रडक्ट नै डम्पिङ गरेर जसरी चाहिँ हुनु हुँदैन. जस्तै हाम्रो प्रडक्ट्समा एन्टाई डम्पिङ भन्छ नि अरूको प्रडक्ट नेपालमा फाल्ने. अब यो सफ्टवेयर भएर नदेखिने कुरा हो तर यो डम्पिङ नै भइरहेछ यहाँ. त्यसरी चाहिँ हुनु हुँदैन तर ग्लोबल कम्पिटिसन चाहिँ चाहिन्छ इन अ लोकल मार्केट. सो अमुनले भनेको कुरामा चाहिँ वी निड टु युज द्याट एज फर आवर स्ट्रेन्थ होइन. एन्ड आई थिङ्क विच इज अल्सो रिलेटेड टु अघि सुभाषले भनेको पोइन्ट फर देम टु मेक सर्टन चेन्जेस it has certain protocols, certain procedures. हामीले गऱ्यो भने क्विक हुन सक्छ. So this is the thing है. यही कन्टेक्स्टमा I want to touch upon with दिपेश दाइ होइन.
लोकल कन्टेक्स्टमा दाइहरूले गर्दाखेरि पहिलादेखि नै भनौँ न आइसिबीमा पार्टिसिपेट गर्ने हो भने कम्पिटिसन्सहरू कति लेट्स चाहिँ गभर्मेन्टको प्रोजेक्ट्सहरूमा होइन सो अनि गभर्मेन्टको टेन्डर्सहरू इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ जहाँ चाहिँ आइसिबी भनेर लेख्दा हुन्छ एन्ड यु हेभ अल द रिक्वायरमेन्ट्स अघि मोनाले भने जस्तो विच इज लाइक आई नो हाउ टु डु थिङ्स आई डोन्ट मिट अल दोज रिक्वायरमेन्ट्स होइन त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ दाइको एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ हाउ डिड यु म्यानेज टु एक्चुली कम्पिट इन द लोकल मार्केट कि योमरीको पुरानो लेगेसी फलो गर्दा यसमा चाहिँ लाइक भनौँ न सुभाष र अमुनको सेक्टर र हामी आइटी सेक्टरमै भए पनि फेरि मेरो सेक्टर चाहिँ अलिकति फरक जस्तो लाग्छ होइन आइटी हामी सबै एउटै बास्केटमा हाल्छौँ तर भनौँ न प्रडक्टको आफ्नै किसिमको पेन र आफ्नै किसिमको छ वेराज हामी सर्भिस साइडमा गर्नेहरूको आफ्नै भनौँ न पेन छ आफ्नै रिवार्डहरू पनि छ सो हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो ग्लोबल भनौँ न मेरो आफ्नै एक्जाम्पल चाहिँ म एउटा दिन चाहन्छु नेपालको ड्राइभिङ लाइसेन्समा वी आर द फर्स्ट कम्पनी होइन हामीले एज अ नेपाली कम्पनी त्यो जुन ढड्डा थियो त्यो ढड्डाबाट चाहिँ हामीले डिजिटाइज गर्ने अटोमेट गर्ने अनि पेपरमा त्यो प्रिन्ट गर्नेसम्म गऱ्यौँ तर अब कस्तो हुन्छ भने अब रिक्वायरमेन्ट चाहिँ स्मार्ट लाइसेन्स भनेर आयो होइन अब एज अ नेपाली कम्पनी अब हामीले त्यो स्मार्ट लाइसेन्स कहीँ पनि बनाएको छैन भन्दाखेरि त्यो अल नेपालभरिको त्यो 14वटा भनौँ न ट्रान्सपोर्टेसन डिपार्टमेन्टको चाहिँ अफिसहरू सबै हामीले डिजिटाइज गऱ्यौँ पुरा ढड्डा लगाएर आई थिङ्क इट टुक अस अलमोस्ट लाइक 10 years टु मेक इट फुल्ली अटोमेटेड होइन इन्टिग्रेटेड सबै 14वटा अफिस हेड अफिसमा इन्टिग्रेट गऱ्यौँ डेटाहरू सबै राख्यौँ तर आफ्टर द्याट वाज डन अब के गर्ने नेक्स्ट स्टेप वाज अब स्मार्ट लाइसेन्स चाहिन्छ भन्यो होइन भन्दाखेरि अब हाम्रो त एक्सपिरियन्स छैन भन्दाखेरि अब ग्लोबल्ली लाइक नो हामी त बिट पनि गर्न पाएन कि भन्दाखेरि अब द्याट ह्यापन्स सो हाम्रो अब त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क सर्टेन कुरा पोलिसीले पनि होला तर फेरि अर्को साइडमा चाहिँ के हो भने मेबी हामीले स्मार्ट लाइसेन्स नगरेर त्यो हिट एन्ड ट्रायल गरे भए मेबी फेरि सक्सेस हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने कुरा पनि छ सो अब यसको मिडल पाथ चाहिँ के हो भनेर ठ्याक्कै हुँदैन होइन अब एक्सपिरियन्स पनि चाहिन्छ फेरि सो कति कुराहरू चाहिँ अब लोकललाई प्रमोट गर्नलाई चाहिँ यतिसम्म सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ आई थिङ्क गभर्मेन्ट वा चाहिँ कुनै भनौँ न एन्टिटीहरूले एउटा मिडल पाथ चाहिँ पाउनुपर्छ सो मेबी त्यो जोइन्ट भेन्चर लिएर आउनुपर्छ भन्ने हुन्छ कि होइन नेपाली कम्पनी हुनैपर्छ त्यसमा भनौँ न इन्टरनेसनल एक्सपोजर भएको कम्पनीको चाहिँ जेबीमै आउनुपर्छ भन्यो भने मेबी लोकल कम्पनीजहरूलाई अलिकति प्रमोट हुन्छ सो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ इज द्याट बिकज आई हेभ सिन इट के सर्टेन हामीले चाहिँ युरोप इस्टर्न युरोपमा काम गर्दाखेरि वी गट हामीले एउटा मेरै कम्पनीबाट हामीले बिड गऱ्यौँ तर कन्डिसन चाहिँ के थियो भने त्यहाँ चाहिँ प्रोक्योरमेन्टको चाहिँ यु निड टु हेभ अ लोकल काउन्टर पार्ट म्यान्डेटरी त्यस्तो चाहिँ नेपालमा छ कि छैन त अब कतिमा छ तर म्यान्डेटरी भनेर सबैमा चाहिँ छैन होइन अब देयर आर लाइक लोकल सपोर्ट भयो भने हुन्छ भन्ने हुन्छ तर अब त्यो पनि कस्तो क्लियर हुँदैन भने अब लोकल सपोर्ट भने लोकल रिप्रेजेन्टेसन मात्रै हो कि अब आइटी सपोर्टै खोज्या हो भन्ने कुरामा फाइनेन्सियल लाइबिलिटी नै लिने खालको सपोर्ट चाहिँ हुँदैन अनि धेरै जस्तो कम्पनीजहरूको चाहिँ अब एक किसिमले रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ हुन्छ होइन मोर अफ अ भनौँ न लोकल एजेन्सी मोडलमा चाहिँ सबैको छ होइन सो अब यसको चाहिँ आई थिङ्क नेपाली कम्पनीहरूले आफ्नो स्किल बढाउँदै बिल्ड गर्दैछ नि होइन गर्ने बाहेक आई थिङ्क अर्ग्यानिक हिसाबमा चाहिँ गर्ने बाहेक अहिलेको इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ हामीलाई त्यो एडिसनल छ नि सजिलै फास्ट पेसमा लाने चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट त देखाएको छैन तर अब हामी जस्तो कम्पनी हामी आफैले पनि भनौँ न त्यो ड्राइभिङ लाइसेन्समा जब वी गट किक्ड आउट अनि हामीले होइन यो त गर्नुपर्छ भनेर बिस्तारै हामीले वी ट्राई टु फोकस अन सर्टन एरियाज वेयर वी थट वी कुड भनौँ न एक्सेल अनि त्यसैमा गरेर अहिले ग्लोबल्ली चाहिँ आइसिबी नै आउँदाखेरि पनि हामीले कति लोकल प्रोजेक्टहरूमा वी हेभ बिन कम्पिटिङ विथ भनौँ न इन्टरनेसनल कम्पनीज भनौँ न तर अब पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने सबै गर्न सकिन्थ्यो भन्ने चाहिँ छोडेर नाउ वी आर ट्राइङ टु फोकस अन थिङ्स द्याट वी थिङ्क वी क्यान बी कम्पिटिटिभ एन्ड लाइक छ नि अब गरिरहेको छ अब आई थिङ्क द्याट्स द ओन्ली वे टु सर्भाइभ जस्तो लाग्छ मलाई राइट सो यसमै चाहिँ मैले एउटा अर्को पोइन्ट एड गर्न खोजेको चाहिँ फर लट अफ लाइक बिकज वी सी अ लट अफ प्राइभेट सेक्टर सिइओज एन्ड सिनियर म्यानेजमेन्ट पिपल अराउन्ड होइन लोकल कम्पनीले हेल्प गरेको मात्र होइन क्या द्याट इज एडभान्टेज टु देयर कस्ट एज वेल इन द लङ टर्म होइन बिल्डिङ क्यापेसिटी अफ लोकल कम्पनीज हजुरको पनि कुनै एउटामा चाहिँ 20% चाहिँ लोकल कम्पनीले सर्भिस प्रोभाइड गर्नुपर्छ भने द्याट इज गन बेनिफिट द कम्पनी देमसेल्स टु म्याक्सिमाइज अन द रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट आई थिङ्क द्याट्स अ प्रुभन मोडल सो द्याट वुड बी आवर टेक अवे नाउ लेट्स मुभ टु दिपेश दाई अगेन on competitiveness of Nepalese companies in the global market.
That's a very interesting area, you know. So हामीले पनि धेरै कामहरू बाहिर गर्छौँ तर what is the scenario like? Because हामीले एउटा pre-conference discussion मा के गरेका थियौँ भने यहाँको जति पनि policy changesहरू हुन्छ, let's say IT companiesहरूको लागि फोकस गरेर, that is एउटा अलिकति myopic view मा मात्रै हेरेको हुन्छ भनेको local companies, local context, local market मा, हैन? तर there is a company that might have to compete with a company in the US, in a US market. त्यो context मा global competitiveness मा चाहिँ where do we stand with all your wealth of experience? यसमा चाहिँ I think नेपाली कम्पनीजहरूको भनौँ न एउटा हामीले के चाहिँ विचार गर्नु पर्यो भने नेपाल कन्टेक्स्टको मार्केट हेर्ने हो भने अब नेपाली कम्पनी सबै होइन अब सबै एरियामा हामीले आइटी सर्भिसेस दिन सक्छौँ वा आइटी प्रडक्ट डेभलप गर्न सक्छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ तर ग्लोबल्ली जाँदाखेरि चाहिँ यो अब आइटी पनि भनौँ न लास्ट 20-25 इयर्समा यस्तो स्पेसिफिक भइसक्यो कि यु क्यानट डु जस्टिस बाई गिभिङ सर्भिस टु इच एन्ड एभ्री सेक्टर भन्ने चाहिँ छ नि होइन हामीले रियलाइज गऱ्यौँ र स्लोली हामीले चाहिँ भनौँ न हाम्रो चाहिँ केमा स्ट्रेन्थ हुनसक्छ एज अ नेपाली कम्पनी सो ग्लोबल्ली चाहिँ अब भनौँ इन्डिया छ होइन अब पुरा भनौँ न चाहिँ बिग एउटै कम्पनीमा होइन 2-4 लाख चाहिँ इम्प्लोइज हुनेहरूले सर्भिस दिइरहेछ भने एज अ नेपाली कम्पनी हामीले त्यो इन्डियाकै मोडलमा गर्न त सक्दैनौँ सो हामीले चाहिँ के चाहिँ मोडल गऱ्यौँ भने मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ एउटा स्पेसिफिक एरियामा जहाँ चाहिँ भनौँ न हामीले इम्प्याक्ट गर्न सक्छ भ्याल्यु एड क्रिएट गर्न सक्छ त्यसमा फोकस गरेर अनि ग्लोबल्ली कम्पिटिटिभ हुनको लागि गर्नु किनभने हाम्रो क्लाइन्ट त फेरि एट द एन्ड अफ द डे नेपालमा भयो भने ठिक छ नेपाली कम्पनी हो भनेर सर्टन सफ्ट कर्नर पनि होला अलिअलि मिस्टेक गर्यो भने एक्सक्युज पनि पाइन्छ होला तर वेन यु गो टु भनौँ न इन्टरनेसनल क्लाइन्ट उनीहरूको लागि त नेपालबाट गएर फिलिपिन्सबाट गएर कोस्टारिकाबाट गएर इन्डियाबाट गएर जहाँबाट गरे पनि उसले त सेम क्वालिटी एक्सपेक्ट गर्छ सो त्यो एक्सपेक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा भनौँ न एज अ इन्डस्ट्री वा एज अ अर्गनाइजेसन सबै कुरा गर्न सक्छौँ भनेर जस्तो जस्तो काम आउँछ सबै नेपालमा चाहिँ भनौँ न राम्रो पैसा आउँछ भनेर गर्नुको सट्टामा अलिकति फोकस भएर आफ्नो चाहिँ कम्पिटेन्सी चाहिँ बिल्ड गर्यो भने चाहिँ आई थिङ्क सक्सेस हुनसक्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ जस्तै भनौँ न अब इन्डियामा एकैचोटि 500 जना मान्छे देऊ भन्दाखेरि पनि मेबी विथिन 3 मन्थ्स वा विथिन 6 मन्थ्स गर्न सक्छ होला अब नेपालमा 50 जना गर भन्यो भने पनि च्यालेन्ज छ नि भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो टेक्निकल डेलिभरीमा लो एन्डमा प्राइसिङ पोइन्टमा भन्दा पनि आफ्नो स्किल बढाएर भ्यालु एडिसन बढाएर हायर रेन्जमा चाहिँ जानु पऱ्यो वेयर किनभने हायर रेन्जमा त 20-25 जनाको काम पनि एउटा सिग्निफिकेन्टली इम्प्याक्टफुल पनि हुन्छ र इन टर्म्स अफ फाइनेन्सियल प्याकेज रिवार्डिङ पनि हुन्छ सो नेपालले चाहिँ अब इन्डियासँग कम्पिट गर्न इन्डियाले $15 गर्यो म $10 गर्छु भोलि इन्डियाले $8 गर्ला म $5 गर्छु भन्ने भन्दा पनि हाम्रो आफ्नो इन्टरनल टिमको स्किल बढाउँदै लगेर इन्डियामा 1 लाख जनाको कम्पनी छ भने हामीले 200 जना बनाऊ बट 200 जना एकदमै राम्रो डेलिभरी गर्न सक्ने टेक्निकली साउन्ड मान्छे राख्यो भने आई थिङ्क नेपालले सक्सेस स्टोरी त्यहाँबाट बिल्ड गर्न सक्छ तर यो प्राइसिङ पोइन्टमा बिट गरेर हुन्छ नि होइन अनि टेक्निकल चेनमा लो एन्डमा काम गरेर चाहिँ आई थिङ्क त्यो किनभने ठुलोले चाहिँ खाइदिइहाल्छ सो अब हामीले चाहिँ आई थिङ्क एज अ कम्पनी त्यो चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ So I think that's a very good point where we need to identify and focus on our competitive advantage. होइन त्यही कन्टेक्स्टमा मेरो अर्को point before I open the floor for discussion, होइन, which is about companies like F1 Soft and eSewa. हाम्रो pre-conference discussionमा के भएको थियो भने नेपालमा अघि अमुनले भने जस्तै रकेट इन्टरनेट भन्ने एउटा जर्मनी बेस्ड कम्पनीले केमु लिएर आयो which was like डम्पिङ नभनौँ तर त्यही चिजलाई यहाँ गर्दा उसको रकेट इन्टरनेटको $1 billion मा चाहिँ नेपालको पनि सानो कन्ट्रिब्युसन होला बिकज दे वेयर एबल टु क्रिएट भ्यालु इन नेपाल अमङ मल्टिपल अदर कन्ट्रिज दे डु होइन अब इसेवा जस्तो कम्पनीको लागि चाहिँ इन्टरनेसनल गएर भ्यालु क्रिएट गर्ने अवस्था छ कि छैन द्याट इज वेयर आई वान्ट टु स्टार्ट फ्रम रकेट इन्टरनेटले केमु हेलेरको भने जस्तै डिजिटल पेमेन्टमा हामीले इसेवा चाहिँ क्याम्बोडिया अर लाइक anywhere in the world त्यो लाने पोसिबिलिटी छ कि छैन एन्ड व्हाट्स योर प्लान अब सिधै भन्दा त छैन होइन यसमा चाहिँ के हो भन्दा हामीलाई अप्सन दिएको रेगुलेसनले र त्यो पुरै पोलिसीले नै दिएको भने एसियाले बाहिर गएर कम्पनी खोल्न पाउँदैन नेपालबाट बाहिर इन्भेस्ट गर्न पाइँदैन
भन्ने बित्तिकै हामीलाई खोलिएको एउटा मात्रै अप्सन भनेको त के हो भन्दा ई-सेवा एज अ प्लेटफर्म बेच भने हो नि त होइन। अब यसमा बेच भन्दाखेरि चाहिँ कहाँनिर हामीले लुज गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले ई-सेवा बनाउन कति खर्च गऱ्यौँ भने नेपालमा त्यसको एउटा कस्ट छ होइन। तर त्यो कस्ट आजको भ्यालु हेऱ्यो भने चाहिँ राम्रो भ्यालु डिमान्ड गर्छ ई-सेवाले नेपालमा। तर बाहिर गएर अब म्यानमारको कुरा आइरहेको थियो, म्यानमारमा ई-सेवा बेच भन्ने कुरा आइरहेको थियो। बेच्दाखेरि कति भन्ने 1 करोड 2 करोड 3 करोड 5 करोड 10 करोड एउटा भ्यालु एउटा कस्ट राख्नु पऱ्यो नि त। उसको लागि सफ्टवेयर मात्र भयो। हो उसको लागि सफ्टवेयर मात्रै हो। तर हामीलाई के थाहा छ भने त ई-सेवा त्यहाँ गएर हामीले 2 वर्ष मेहनत गऱ्यो भने त त्यो सफ्टवेयरको भ्यालु होइन, हामीले त त्यो ओभरअल इकोसिस्टमको भ्यालु जेनेरेट गर्न सक्छौँ होइन। म्यानमारमा गएर 1000 करोडको कम्पनी भ्यालु क्रिएट गर्ने कि 10 करोडमा अहिले ई-सेवा बेचेर अनि त्यो भ्यालु चाहिँ म्यानमारको कुनै कम्पनीले चाहिँ बनाओस् भनेर छोडिदिने होइन। अब हामीलाई एज अ कम्पनी हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो सेकेन्ड अप्सनमा जाँदाखेरि एडभान्टेज हो होइन। हामीलाई बाहिर गएर ई-सेवा नेपालमा ई-सेवाले क्रिएट गरेको इकोसिस्टम भनेको त नेपाल जस्तो सिमिलर इकोसिस्टम भएको त कति धेरै देश छ नि त। अनि जहाँ यो डिजिटल पेमेन्ट स्टार्ट पनि भएको छैन होला। त त्यो देशमा आज गरी स्टार्ट गऱ्यो भने त 5 वर्षमा त हामीले मजाको भ्यालु क्रिएट गर्न सक्छौँ। नेपालमा हामीलाई एक्सपिरियन्स छ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई धेरै नलेज भइसक्यो। नगर्ने भन्ने के नगर्ने भन्ने एक्सपिरियन्स छ होइन। त्यो गर्दाखेरि त्यो भ्यालु त्यहाँ गएर एज अ कम्पनी बिल्ड गर्न मिल्ने भ्यालु चाहिँ हामीले मिस आउट गरिरहेछौँ। अहिले हामीलाई के सफ्टवेयर कम्पनी भन्ने बित्तिकै आइटी कम्पनी भन्ने बित्तिकै यिनीहरूले प्रडक्ट बनाउँछ प्रडक्ट बेच्छ यही उसबाट लेन्सबाट मात्रै हेरिरहेछ होइन। तर त्यो होइन नि त। आइटी भनेको त सर्भिसेसमा त हामी सर्भिसेसमा भ्यालु बिल्ड गर्ने हो होइन। कुनै पनि कन्ट्रीमा गएर खोल्न पाउनु पऱ्यो, त्यहाँको लोकल पार्टनरसँग काम गर्न पाउनु पऱ्यो अनि त्यो कम्पनीको भ्यालु बढाउनु पऱ्यो। नट जस्ट अब एकचोटि एउटा सफ्टवेयर बेच्यो अनि त्यो 20% एएमसीमा चाहिँ तिमीहरू यसरी नै पैसा कमा भनेर छोडिदिने चाहिँ होइन। जस्तै यही सस्तो डिल उसको हाम्रै र बाहिरको कम्पनीलाई के फरक छ भन्ने कुरा यहीँबाट देखिन्छ कि। जस्तो क्यामु भन्ने कम्पनी कसरी नेपाल आयो कसैलाई पनि थाहा छैन होइन। नेपालमा अहिले बानी नै ई-कमर्सको मान्छेहरूलाई ई-कमर्सको चलाउन सिकायो, खर्च पनि टन्न गर्यो। तर एकचोटि उसले भ्यालु ड्राइभ गरेर अनि कुन दिन उसले अलिबाबालाई बेच्यो हामीले थाहा पनि पाएन। रकेट इन्टरनेटबाट अलिबाबामा कसरी गयो भने थाहै पाएन। भनेपछि मार्केट चाहिँ नेपालमा क्रिएट भयो तर भ्यालु नेपालले केही पनि ड्राइभ गर्न सकेन नि त होइन। त्यही कुरा चाहिँ नेपाली कम्पनीले जस्तो हामीले यहाँ नेपालमा बनाएको सक्सेसफुल प्रडक्टहरू चाहिँ बाहिर लगेर सेम त्यसरी नै भ्यालु ड्राइभ गर्न सक्यो भने त अल्टिमेटली बेनिफिट त नेपालमै आउँथ्यो होइन। त्यो पार्टमा चाहिँ एकदमै हाम्रो अब रेगुलेसन भन्ने कि पोलिसी भन्ने कि नेपाल बाहिर इन्भेस्ट गर्न पाउँदैन भन्ने त्यो एउटा लाइनले चाहिँ धेरैवटा आइटी कम्पनीलाई आफूले बनाएको एकदम राम्रो प्रडक्ट पनि एज अ सर्भिस बेच्न कसैले पनि पाइरहेको छैन अथवा बाहिर गएर म बिजनेस बनाउँछु भनेर कसैले पनि भन्न पाइरहेको छैन। ओके सो त्यही कन्टेक्स्टमा अघि बिहान अर्थ सचिवज्यूले सबैले भन्नुभएको एकदम अप्टिमिस्टिक वी आर नट लाइक श्रीलङ्का भन्ने कुरा भएको थियो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको होइन। हामीले आइटीमा जहिले पनि सोच्ने चाहिँ एभ्री प्रब्लम च्यालेन्ज इज एन अपर्च्युनिटी। सो अहिलेको लिक्विडिटी क्राइसिस र फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ डिप्लिट भइरहेको कन्टेक्स्टमा सुभाष मेरो क्वेसन क्यान दिस बी एन आर्गुमेन्ट टु से कि वी हेभ कम्पनीज लाइक सस्तो डिल एन्ड ई-सेवा एन्ड मोनल टेकहरू जस्तो हामी सबै योमरी हामी छौँ होइन। हामीले त्यस्तो पोलिसी रिजम इस्टाब्लिस गर्ने हो भने 5 years डाउन द लाइन 0.6%बाट चाहिँ वी क्यान ब्रिङ इट अप टु 3% भन्न खालको हामी त्यो कन्फिडेन्ट छौँ कि छैन? कन्फिडेन्ट चाहिँ छौँ होइन। यो अर्थ सचिवज्यूले सुनाउनु हामीले कुरा पनि गरेको हो। अनि कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो खोल्न सकिन्छ सर्टेन क्राइटेरिया राखेर खोल्न सकिन्छ। तर खोल्ने बित्तिकै तपाईँहरू जस्तो कम्पनी त 2-3 जना छ यहाँ त अरूले त यसलाई फेरि मिसयुज गरेर हाम्रो त आउटफ्लो त भातुतै सकिन्छ पैसा भन्ने कुरा आउँछ। अनि भनेपछि त्यो बाहिर जान्छ पैसा भन्ने डरले चाहिँ यो कहिले पनि नखोल्ने भन्ने कुराले जहिले पनि जितिरहेको छ क्या अहिलेसम्म होइन। यो चाहिँ अब त्यो गभर्मेन्टले लिने रिस्क जस्तो लाग्छ। कसलाई दिने कसलाई नदिने फाइनल अथोरिटी त गभर्मेन्टसँग हुन्छ होइन। तर उहाँले के हुन्छ एज अ रेगुलेसन यो सबैलाई खोलिदियो भने चाहिँ हामीले बेनिफिट भन्दा चाहिँ हामीलाई डिसएडभान्टेज बढी हुन्छ, आउटफ्लो बढी हुन्छ, हामीलाई यत्तिकै पनि डलर रिजर्भमा प्रेसर छ। तर यो कुरा चाहिँ अब अहिलेलाई हेर्दै जानुहोस् अहिले यसमा सोचौँला भन्नेमै छ क्या। त्यो भन्नाले अब त ढिला भइसक्यो नि त होइन। अब त्यो ई-सेवा जस्तो वालेट 5 वर्ष अगाडि हामीले गर्न पाएको भए धेरै ठाउँमा यो प्रोभन बिजनेसै थिएन।
तर अब अहिले त एभ्री कन्ट्रीमा त्यो इसिया जस्तो अथवा वालेट त सबै कन्ट्रीको आफ्नो भइसक्यो होइन अब त्यो ढिला भइसक्यो नि त अब त्यो हामीले फोन पे अझै डिमान्ड फोन पे चाहिँ अझ गर्न सकिन्छ होला तर हामीले अझ टाइमली अहिले गर्न सकेनौँ भने चाहिँ फोन पे क्युआर चाहिँ अब फेरि संसारभरि क्युआर भइसकेको हुन्छ अब यो विभूषणले भनेको क्वेसनमा म अझै भनौँ न एड गर्छु नेपाल कहाँ छ भन्नेमा होइन सो ई सेवा F1 सफ्टले बाहिर इन्भेस्ट गर्नलाई खोल्छ कि खोल्दैन मात्र होइन होइन गभर्मेन्टको पोलिसीमा रेगुलेसन्समा चाहिँ फरेन करेन्सीमा कति स्ट्रिक्ट छ भन्ने कुरामा अस्तिको यो फिस्कल इयरको बजेट पछि होइन हामीले जुन डलर ल्याउँथ्यौँ त्यसमा 1% TDS ट्याक्स अस्तिको बजेट फिस्कल इयर पछि सुरु भयो कि सो हामीले बाहिर लाने डलर पाउँछ कि पाउँदैन मात्रैको कुरो छैन कि हामीले अहिले सर्भिस दिएर कमाएकोमा त TDS हालेको छ होइन यो अस्तिको श्रावणदेखि अनि अल अफ अ सडन हाम्रो जुन रेगुलर पेमेन्ट आउँथ्यो एक हप्ता हाम्रो अकाउन्टमा देखिएन होइन अब हामीलाई त थाहा पनि भएन सो ब्याङ्कमा जाँदाखेरि अनि तपाईँको TDS काटेर मात्रै हुन्छ भन्यो होइन अनि के हो त भन्दाखेरि त यसपालिको बजेटदेखि चाहिँ एभ्री फरेन भनौँ न जुन फरेन करेन्सी अर्न गर्छ त्यसकोमा चाहिँ 1% चाहिँ TDS चाहिँ इन्कमिङमा चाहिँ लाग्छ भन्ने चाहिँ नियम आयो होइन सो मैले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि अब साँच्चै फरेन करेन्सी चाहिने हो भने स्पिच र एउटा पार्ट हो इन्सेन्टिभ हुनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ होइन अनि हामीलाई चाहिँ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसन्सले चाहिँ भनौँ न हाम्रो कम्पिटिटिभ एडभान्टेज अब हाम्रो कस्ट अफ बिजनेस त बढाइरहेको छ र मैले अस्ति चाहिँ हाम्रो भनौँ न भर्चुअल मिटिङमा पनि भनेको थिएँ अब नेपालमै सबैजना कम्पनी छ हाम्रो नेपाली क्लाइन्टलाई नै सर्भिस गर्ने हो नेपाली भनौँ न चाहिँ कम्पनी हो भने गभर्मेन्टले 20% ट्याक्स राखिदियो 50% ट्याक्स राखिदियो त्यो इट डजन्ट म्याटर किनभने एउटा लेभलमा कम्पिटिटिभ लेभल फिल्डमा मलाई मात्र हुने होइन सबैलाई हुने हो तर अब हाम्रो जस्तो कम्पनी जो चाहिँ ग्लोबल्ली कम्पिट गरिरहेछौँ होइन अब अरू कन्ट्रिजहरूमा इन्सेन्टिभहरू दिइरहेछ अनि नेपालमा त्यो दिने बित्तिकै त वाइ नेपाल भन्ने त आइहाल्छ भन्दाखेरि रातारात हामीले बनाएको नेटवर्क गभर्मेन्टको एउटा पोलिसीले भनौँ न हाम्रो सडनली कम्पिटिटिभ एडभान्टेज चाहिँ जिरोमा झारिदिन्छ नि किनभने कस्ट अफ बिजनेस त महँगो हुने भयो सो अब 1% त्यो TDS किनभने लार्ज स्केलमा जाने बेलामा त छ नि इट डज इम्प्याक्ट होइन अब इन्डाइरेक्ट ट्याक्स त कति छ हाम्रो भनौँ न ट्याक्स कम छ भन्छ होइन तर इन्डाइरेक्टली हाम्रो भनौँ न त्यो जुन नेपालको गभर्मेन्टको पोलिसी अनुसार डाइरेक्ट ट्याक्स नगरिकन होइन इन्डाइरेक्ट ट्याक्स लिने त हरेक स्टेपमा छ सो त्यो गर्दाखेरि त भनौँ न नेपालको हिसाब मेरो हिसाबमा त 35-40% चाहिँ हामीलाई डिसएडभान्टेज छ सो इन्स्पाइट अफ अल द्याट छ नि गरिरहेछौँ अब आई डोन्ट नो अब हामी एज अ यसको ह्याक के भइरहेछ त लाइक माइक्रो लेभलमा अब एकदम हामीले टेक्निकल साइडमा देयर इज अ प्रब्लम होइन त्यसको ह्याक त के भइरहेको होला नि नेपालीज अन्टरप्रिन्यर्सहरूले होइन अब ह्याक भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भने त्यही भएर नै यो स्लो ग्रोथ भयो हो नि त लास्ट 25 इयर्ससम्म मैले यहाँ भन्दाखेरि इट्स द सेम स्टोरी होइन सबैजनालाई बस्यो भने यही भइरहेछ गभर्मेन्टमा यो भइरहेछ हामीले गरिरहेछौँ भने खालि अब चाहिँ हामी पहिला भनौँ न 5-10 जनाको रिसोर्सको कुरा गर्थ्यौँ भने अहिले 100-200 जना पुगेको छ होइन अब सो इट हेज बिन भेरी पेनफुल स्टेप बाई स्टेप ब्रिक बाई ब्रिक भइरहेछ नि त्यो एक्सिलरेसन भइरहेको छैन कि सो यदि गर्न चाहने किनभने एज एन इन्डस्ट्री मेच्योर त भइहाल्छ when we have spent 25 years सर्टेन स्टेजमा त पुग्या हुन्छ सो 5 वर्षमा चाहिँ भनौँ न नेपाली एभरेज चाहिँ भनौँ न अहिलेको साइज हेऱ्यो भने आइटी इन्डस्ट्रीको साइज हेऱ्यो भने 100 देखि 200सम्म चाहिँ इट्स अचिभेबल भने जस्तो छ सो मेबी त्यो 1000मा पुग्थ्यो होला नि त सो डु वी रियली एज अ कन्ट्री वान्ट टु भनौँ न हेभ अ एक्सिलरेसन ग्रोथ हुने हो कि अर्ग्यानिक छ नि वान स्टेप एट अ टाइम भन्ने कुरामा चाहिँ सो आई थिङ्क नेपालको यो आइटी इन्डस्ट्री चाहिँ वान स्टेप एट अ टाइम छ सो इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्स होइन इन्स्टिट्युसनल पर्फर्मेन्सले उसले तानिरहेछ होइन इन्स्पाइट अफ पोलिसी इन्स्पाइट अफ वाट एभर च्यालेन्जेस वाट एभर इन्भाइरोमेन्ट वी हेभ आफ्नो एउटा इन्स्टिट्युसनले चाहिँ ड्राइभ जति गर्न सकिरहेछ त्यो हिसाबमा मात्र ड्राइभ भइरहेछ ओके सो विथ द्याट आई थिङ्क हामी आउट अफ 10 पोइन्ट्स 5 पोइन्ट्स कभर गऱ्यौँ एन्ड मलाई दिएको टाइम इज स्टिल 1 होइन सो 5 पछि चाहिँ वी वन्ट टु टेक क्वेसन्स फ्रम द फ्लोर है मलाई चाहिँ एउटा हम्बल रिक्वेस्ट चाहिँ क्वेसन्स चाहिँ डिरेक्टली पोइन्ट गरौँ विल हेभ लाइक लन्चमा चाहिँ रिमार्क्सहरू हाम्रोमा चाहिँ डिस्कसन पछि गरौँला तर लेट इट बी अ क्वेसन आइडियली डिरेक्टेड टु वान अफ द प्यानलिस्ट र त्यो क्वेसन्सहरू पनि बेस्ड अन वाट वी हेभ डिस्कस्ड के बिकज आदि चाहिँ अझै सिक्रेट छ we have lot more to cover होइन त्यही भएर अहिलेसम्म डिस्कसन भएको पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ हजुरको इफ any questions
Can I see a show of hand? One, number दिन्छु हजुरहरुलाई, please remember your numbers है. One, and one, two, उता सर्को, 2, 3, yes, 3, 4, 5. Okay, I'll go with 5 questions. 5 कसैको? Okay, let's go 5. Please remember your numbers. Can we have mic to number 1? In the meantime, अघिकै कुरामा म एउटा सानो मेरो पनि एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु हैन. सो हामीले एउटा मोल्डोभा भन्ने कन्ट्रीमा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको थ्रुबाट गएर एउटा सानो चिज पाइलट गरेका थियौँ. त्यो पाइलट वाज ड्याम सक्सेसफुल. त्यसपछि EBRDले चाहिँ $10 million को एउटा प्रोजेक्ट कल गर्यो. And they wanted us to come in 3 days to participate in the bidders meet. 3 days. मैले गएर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा सबैतिर गएर can I do something so that मैले 3 दिनमा चाहिँ मैले त्यहाँ उड्नलाई म तयार हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ I could not manage, and unfortunately we were out of that competition just because नेपालबाट म 3 दिनमा मोल्डोभा पुग्न सकिनँ. So त्यस्तो बिटर एक्सपिरियन्सहरु चाहिँ हाम्रो. Yes, number 1. Yes sir. Please introduce yourself. I'll give the background. Background भन्दा नि where you work मात्रै. Good afternoon, everyone. Sorry if I made an introduction. I'm Suresh Supreti, representing Kamna Seva Vikas Bank, and I'm looking business loan, Chief Business Officer of Kamna Seva Vikas Bank. So, my question भनेको एकदम raw छ, so it might hurt the sentiment of this fintech हजुरको जुन company छ. So, raw question छ मेरो, जुन अब यही context नै यसमै छ. So, B2C को market जुन हामी भन्छौँ, business to consumer market. So, हामी जुन फ्रन्ट लाइनमा अब ब्याङ्कमा बसेको छौँ, धेरै थोरै फिन्टेक बिजनेस हामी अलिकति पनि बुझ्छौँ हैन. त्यसमा हामीले जनरल हेर्दा चाहिँ B2C मार्केट मात्रै छ. जस्तो ई-कमर्स, तपाईको हाम्रो पेमेन्ट गेटवेज, अनि त्यसपछि वालेट बिजनेस मात्रै हामी देख्छौँ है. सो जनरली didn't see the B2B market. The B2 मार्केटले नै जहाँसम्म लाग्छ जुन GDP कन्ट्रिब्युसन जुन हाम्रो अहिलेको फिन्टेक बिजनेसको छ 0.6% को GDP छ, त्यसलाई पुश गर्छ जस्तो लाग्छ. किनभने मेजर जुन हामीले अघि भन्यौ नि, हामीसँग रिसोर्सेसको जुन कन्स्टेन्ट छ, जुन सिकेर 2 वर्ष 3 वर्ष अब्रोड जाने जुन. Can you be quick to the point? So यो टेक्नोलोजी, यो फिन्टेक कम्पनी जहाँसम्म लाग्छ इट्स build all about building a companies हैन. अब बिल्डिङ टु नेसन टुवर्ड्समा पनि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो त्यस्तो प्रोजेक्ट्सहरू पनि आउनु पर्यो. अब हामीले सायद छ होला तर नदेखेको होला. सो मेरो क्वेरी चाहिँ के हो भने, अब बिल्डिङ अ कम्पनीज भन्दा पनि बिल्डिङ टुवर्ड्स नेसन जस्तो प्रोजेक्ट चाहिँ यो फिन्टेक बिजनेसहरूले चाहिँ अनबोर्ड गर्ने. डेफिनेटली अब कन्ट्रिजको पोलिसी र त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ. सो कम्पनीज, फिन्टेक कम्पनीहरूले चाहिँ यसमा बिल्डिङ टुवर्ड्स नेसनवाला प्रोजेक्टहरू पनि ल्याउँदा चाहिँ अलिक बेटर हुन्छ भन्ने हो. Thank you. So we'll get back to you after we collect 5 questions. Number 2, Mike, हाम्रो volunteer साथीहरु. Yeah. Number 2 was at the back, if I remember. Yeah. मेरो नाम रविन नेपाल हो. म ब्याङ्क नै रिप्रेजेन्ट गर्छु, सनराइज ब्याङ्कबाट. मेरो क्वेसन चाहिँ अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, एउटा टपिक थियो कोलाबोरेसनको कुरा थियो, कोलाबोरेटिभ अप्रोचको कुरा थियो हैन. अब यो टेक्नोलोजीमा कोलाबोरेसन भन्ने कुरो वर्ल्ड वाइड चलिरहेको कुरा हो. तर हामी कहाँ नेपालमा चाहिँ हामी इन्डिभिजुअली आइटी कम्पनीहरू सुरु गर्ने, कोलाबोरेटिभ रूपमा एउटा कर्पोरेट लेभलमा गएको चाहिँ कम्पनीहरू कम देख्छु क्या म. अब यहाँहरू पनि इन्डिभिजुअली सबै एउटा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ. कोही साइबर सेक्युरिटीमा देख्छु म हैन, त्यहाँ कोही चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ. एउटा बिगर कम्पनीको हामीले कन्सेप्ट किन बनाउन सकेनौँ हैन, र यसलाई एक्सपोर्टेबल इन्डस्ट्रीको रूपमा किन राख्न सकेनौँ? किनभने हामी टेक्नोलोजीमा राम्रै छौँ अथवा जान सक्छौँ भने ठुलो कम्पनी बनाएर हामीले कमसेकम टेक्नोलोजी इम्पोर्ट गर्नबाट, बाहिरबाट ल्याउनबाट बन्द गर्न सक्यौँ भने पनि हुन्थ्यो. हामीलाई एज अ ब्याङ्कर के अप्ठ्यारो हुन्छ भने कुनै पनि टेक्नोलोजी लिनु पऱ्यो भने त्यो कम्पनीको सस्टेनेबिलिटी के छ भन्ने कुरो क्वेसन हुन्छ क्या जहिले पनि. त्यो कम्पनीमा मान्छेहरू रिटेन गर्न सक्छ सक्दैन, त्यो कम्पनीमा मान्छे राख्न सक्छ सक्दैन. भोलि गएर हामीलाई सर्भिस चाहिन्छ, आफ्टर सेल सर्भिस चाहिन्छ, एउटा टेक्नोलोजी लाइसेन्स लङ टर्म चाहिन्छ, त्यतिखेर त्यो कम्पनीले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने जहिले पनि क्वेसन हुन्छ. त्यस कारण त्यो हिसाबले, कोलाबोरेटिभ हिसाबले तपाईँहरू किन गइराख्नु भएको छैन, त्यसमा के सोच छ यहाँ, त्यही हो मेरो. Thank you very much. Third question. Yeah, Uta. म सञ्जीव श्रेष्ठ, सिटिजन्स ब्याङ्क, चिफ आइटी अफिसर.
मेरो क्वेसन के थियो भने चाहिँ अघि जुन हामीले यता दिपेशजी र सुभाषजीले पनि भन्नुभयो कि चाहिँ एक लेभलको म्यान पावर हामीसँग चाहिँ एउटा चाहिँ जति 2-3 वर्षलाई सस्टेन गर्नलाई भए पनि पुग्छ र अर्को चाहिँ एक लेभलको म्यान पावर हामीसँग लिमिटेसन छ कि ताकि चाहिँ त्योभन्दा इन्टरनेसनली मार्केटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम्पिटिटिभ गर्नलाई नि त्यो लेभलको हामीसँग म्यान पावर छैन भनेपछि हामीले के स्टेप अब नेक्स्ट स्टेप गर्नु पर्यो कि चाहिँ हामीहरू इच माइक्रो लेभलमा हामीले म्यान पावर चाहिँ नेपालमै डेभलप गर्न सकौँ भनेपछि मेरो क्वेसन के हो भने चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त नेक्स्ट स्टेप अब चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो नेपालमै म्यान पावरहरू डेभलप गर्न सकौँ के गर्दाखेरि चाहिँ डेभलप हुनसक्छ र त्यो एज एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल रेन्जको र माइक्रो लेभलको स्पेलिस्ट हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो क्वेसन चाहिँ त्यसको नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ भन्ने कुरा Thank you very much for the short and sweet question. Arko? We have 3 so far, 4 अगाडि सरलाई मेरो नाम शान्ता गौतम म कर्मचारी सञ्चय कोषसँग आबद्ध छु मेरो प्रश्न चाहिँ मोनाजीलाई छ यहाँले अघि भन्नुभयो यहाँले इन्टरनेसनल कम्पनीहरुमा आईटी सेक्युरिटीको काम गरिरहनु भएको छ र इन्टरनेसनली ह्युमन रिसोर्सको पनि युज गरिरहनु भएको छ नेपालको सन्दर्भमा अघि सन्तोष सरले भन्नुभयो जस्तो 2 वर्ष 2.5 वर्ष 6 महिना ट्रेन गराउने 2.5 वर्ष रिटेन गर्ने 3 वर्ष म्याक्सिमम भनेर भन्नुभयो यही सन्दर्भमा चाइना पाकिस्तान इजरायलको जति पनि एक्सपिरियन्स दिनुभयो त्यहाँका ह्युमन रिसोर्सको रिटेन्सन रेसियो कस्तो छ उनीहरूको एक्सपेक्टेसन के हो हाम्रा छोराछोरी अथवा हाम्रा भाइ बहिनीहरूले जुन पढिरहेछन् हैन उनीहरूको लागि चाहिँ हामीले कसरी ग्रुम गर्न सक्यौं भनेदेखि चाहिँ हामीले तिनीहरूलाई देशमै रिटेन्सन गराउन सक्छौं यहाँको एक्सपिरियन्सले त्यसलाई कसरी गाइड गर्न सक्छ यति हो थ्यांक यू नमस्ते म प्रवेश आचार्य बाई प्रोफेसन चार्टर एकाउन्टेन्ट म वर्ल्डिङ ग्रुप रिप्रेजेन्ट गर्छु यहाँ मेरो सबैलाई मेरो प्रश्न भन्दा पनि प्रश्न नै भनौँ आईटी सेक्टरको अथवा ओभरअल एफडीआईमै काम गर्दाखेरि एउटा 5 करोडको लिमिट छ भनेको बाहिरबाट एफडीआई आउँदाखेरि चाहिँ 5 करोड आउनै पर्छ र धेरै बाहिरी आईटी कम्पनीहरू नेपाल आउन खोज्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ 5 करोडको लिमिट देखेर त्यत्रो इन्भेस्ट हामी किन गर्नु आवश्यक छैन भनेर उहाँहरू इन्भेस्टमेन्ट गराउनुहुन्छ र उहाँहरू लोकल एउटा कम्पनी खोल्नुहुन्छ जहाँ लोकल एकजना नेपाली सेयर होल्डर हुन्छ र उहाँहरूले कस्ट मात्रै ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ प्रफिट नेपाल पार्किङ हुँदैन कस्ट मात्रै यहाँ पार्किङ हुन्छ प्रफिट हुँदैन र यही पोइन्टलाई टेकेर गभर्मेन्टले अहिले चाहिँ ल यो 5 करोडको लिमिटलाई चाहिँ रिभाइज गर्नुपर्छ कि भनेर अहिले बहस सुरु भएको छ भनेको आईटी सेक्टरको एफडीआईको लागि चाहिँ 5 करोडको लिमिट नराखौँ किनकि यो भनेको चाहिँ के अरे विदेशी पैसा आउने चाहिँ मिठो बाटो छ यसलाई क्लोज गरौँ भन्ने छ मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भने बिइङ अ डोमेस्टिक प्लेयर तपाईहरू यदि भोलि त्यो लेभलको इन्फ्लो नेपाल आयो भने आर यु क्यापेबल विथ के अरे कम्पिट विथ देम तपाईहरू क्यापेबल हुनुहुन्छ भोलि भिड्न सक्नुहुन्छ यदि त्यो ओपन भयो भने सबैलाई मेरो यो प्रश्न थ्याङ्क यू Okay. First, Mas, I want to go with Munaji because there was one question specifically directed towards you, which was about internationally retention rate cost based on your experience. Thank you for this question. IT को केसमा रिटेन्सन चाहिँ इन्टरनेसनली पनि गाह्रो नै कुरा हो र मैले कुरा गर्दा इट्स नट जस्ट अबाउट अ मिड साइज कम्पनी इट्स मैले बिग फोरकै कुरा गर्दा in which I'm also currently involved with companies like Ernst & Young हैन अब या IBM कै कुरा गरौँ अब यो ठाउँमा म भिजिट गरेर आउँदा र हेर्दाखेरि पनि उहाँहरूको कन्सर्न भनेकै रिटेन्सन हो बिकज आईटीमा इट्स नट अ प्रब्लम इन नेपाल र हामीले जति पनि कुरा गरिरहेको छ इट्स नट जस्ट अ प्रब्लम अफ नेपाल इट इज एन इन्टरनेसनल प्रब्लम र रिटेन्सनको लागि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने मलाई एटलिस्ट ह्युमन रिसोर्सेस रिटेन गर्नको लागि चाहिँ के कुरा कसो कुरा म सबै कुरा भन्दा पनि अहिलेको स्टेजमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ नेपाली म कम्पनीको हिसाबले भन्दिनँ एज एन एक्सपर्ट ह्युमन रिसोर्सको हिसाबले चाहिँ मलाई नेपालमा बसेर विदेशको काम गर्न सजिलो छ हैन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मैले फ्युचर हेर्दाखेरि चाहिँ मेबी इफ देयर इज अ गुड डिरेक्सन अन हाउ टु ग्र्याब द्याट वर्क it's a good possibility now to retain lots of human resources in Nepal. उहाँले कुरा गरिहाल्नु भयो डेटा छैन केही छैन तर अहिले एज एन बिग कम्पनीजहरू नहोला तर हामी आफू इन्डिभिजुअली नै कम्पनीज जस्तो भइसकेका छौँ प्रोभाइडेड वी आर स्किल्ड रिसोर्सेस हैन हामी स्किल्ड रिसोर्सेस छ भने
यहाँ बसेर आई क्यान गेट अ पे फ्रम अस्ट्रेलिया युएस युरोप भने अब म किन युरोप जाउँ म किन अमेरिका जाउँ म घुम्न जान्छु होइन म 1 महिनाको लागि टुरमा पनि गरेर आएर अस्ट्रेलिया गरेर आएर भिजा फ्रम युएस होइन म युरोप जान्छु वर्षमा गइरहेको हुन्छु सो इफ आई एम गेटिङ अ पे इन नेपाल फर एन इन्टरनेसनल पेमेन्ट होइन म किन अब डेनमार्कमा गएर अर्को एउटा ठुलो फ्ल्याट रिजर्भ गरेर बसौँ लाएर सो म कम्पनीको हिसाबले चाहिँ भन्दिनँ कम्पनी वाइज इट्स लट्स अफ प्रब्लम्स आर देयर बट इन्डिभिजुअली इफ आई एम क्यापेबल I can earn a lot of money being in Nepal, and there are lots of examples of people who are doing that being in Nepal. To hisabli retention is, to hisabli चाहिँ छ, but then when it comes to being an employee in a salary, we all know what's the scale of salary we get in companies. त्यो कम्पनीमा म 1 महिना बसेर म त्यो स्यालेरी किन लिने जब कि म घरमा बसेर 2-3 दिनमै त्यति पैसा कमाइरहेको छु भने त्यो किन गर्ने भन्ने एउटा कुरा चाहिँ आइ नै हाल्छ बट देन आई थिङ्क इन्टरनेसनली मान्छे जानमा इट्स नट जस्ट अबाउट मनी एन्ड अदर थिङ्स जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ एउटा ट्रेन्ड जस्तो कि अब बाहिरको विदेशको फेसबुकमा कसको फोटो देख्छ बिचको फोटो देख्छ के देख्छ बाहिर त छुट्टै चाम छ है भन्ने खालको चामले चाहिँ विदेशिएको हो कि भन्ने जस्तो पनि आइटीमा चाहिँ है आइटीमा म अरू सेक्टरमा चाहिँ म कुरा गर्दिनँ आइटीमा इफ यु आर रियली स्किल्ड देन देयर आर लट्स अफ वर्क फर यु द्याट आई क्यान ग्यारेन्टी तर यु हेभ टु बी भेरी स्किल्ड फर द्याट त्यो जस्ट एकाडेमिक्स बढाएर सर्टिफिकेसन मात्र बढाएर चाहिँ भएन यु निड टु बी स्किल्ड देन देयर आर लट्स अफ वर्क एन्ड अपर्च्युनिटिज इन केस अफ आइटी फ्रम नेपाल इन्टरनेसनली Yes, I think that to the point. म अर्को चाहिँ I would want to take अमुनलाई है हाम्रो सिटिजन्स ब्याङ्कको साथीले पनि सोध्नु भएको थियो कि हामी 3 years भन्दा बढी राख्दैनौँ सो वी म्यानेज आवर ओन सप्लाई चेन होइन तर पर्मानेन्टली भनौँ न हामीले चाहिँ म्यान पावर क्रिएटै गर्न के गर्नुपर्छ त बेस्ड अन योर एक्सपिरियन्स एज वेल के म्यान पावरको बारेमा चाहिँ नि होइन मैले म्यान पावरको यस ह्युमन रिसोर्सेस सो आई थिङ्क मेरो ओन एक्सपिरियन्स के छ नि म इन्डियामा आई हेभ माई टेक पार्टनर्स इन इन्डिया नेपालको मात्र केस छैन इन्डिया अब हामी वर्ल्डकै आइटी हब भनेर अहिले बुझ्छौँ तर इन्डियामा पनि कुरा गर्ने हो भने देयर इज अ सोर्टेज अफ म्यान पावर अस्ति मात्र एउटा मेरो टेक पार्टनरको सिओले भन्ने हुन्थ्यो त्यहाँ पनि Tier 3 मार्केटमा सो Tier 1 Tier 2 मा यस्तो एट्रिसन छ कि 3 महिनामा इन्जिनियर्सहरू पोच भइरहेछ त्यहाँ त झन् माइक्रोसफ्ट गुगल आइबिएम त्यो लेभलमा पोचिङ हुन्छ 3 months इज द एट्रिसन इन इन्डिया होइन नेपालमा 6 months जस्तोमा छ जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ नि अनि त्यहाँ के गरिरहेछ नि Tier 3 गाउँघरबाट लिएर आएर चाहिँ नि बरु उनीहरू एटलिस्ट 1 वर्ष 2 वर्षसम्म त बस्छ नै है भनेर चाहिँ नि गरिरहेछ this is a bigger problem. That's why Silicon Valley is a Silicon Valley. It's not because of companies. I think it's because of the pipeline. And त्यहाँ चाहिँ नि भनौँ न the Stanfordदेखि लिएर and there's a lot of IT schools and colleges जुन इन्डियामा पनि खासै छैन अहिले भर्खर सुरु भएर नेपालमा त छँदा पनि छैन लाइक देयर इज भेरी ह्यान्डफुल अफ त्यो पनि डेडिकेटेड छैन अन्टिल एन्ड अनलेस देयर इज अ डेडिकेटेड कलेज फर आइटी एट अ भेरी लार्ज स्ट्रक्चर त्यो पाइपलाइन बन्दैन र हिजो मात्र मैले सिएनआईबाट पाएको न्युज छ एउटा मद्रासको भेरी बिग आइटी कलेज इज थिङ्किङ भेरी सिरियसली अफ सेटिङ अप अ बेस इन नेपाल त्यस्तो कलेजेसहरू नेपाल आयो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो पाइपलाइन चाहिँ नि बन्छ जस्तो लाग्छ and I could also respond to that saying we as a IT entrepreneurs we are hopeful that it will happen and नभए पनि बिस्तारै that's not like हुन्छ नि make or break छ होइन because we don't have money. Now let's go to other question. हाम्रो सनराइज ब्याङ्कको साथीले सोध्नु भएको थियो कि so why don't you guys collaborate and form one larger entity होइन मेरो तपाईँले काउन्टर क्वेसन थियो पछिको राखौँ न what do you mean by a large company भन्ने चाहिँ आफैमा एउटा डेफिनेसन होला सो सुभाष डु यु वान्ट टु टेक अन दिस थिङ होइन बिगर कम्पनी किन बनाउन सकेनौँ बिकज उहाँहरूको लागि दे वान्ट टु गिभ कन्ट्र्याक्ट्स टु कम्पनीज द्याट आर रियली बिगर द्याट हेभ अल दि बक्सेस चेक्ड होइन इन टर्म्स अफ सस्टेनेबिलिटी त्यो ट्रिकी क्वेसन हो होइन बिग भनेको के हो अब भन्दाखेरि सो बिजनेस मर्ज गरेर बिग भनेको हो कि एक्सपर्टिज मर्ज गरेर बिग बनाउने भन्ने हो होइन यसमा अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ बिग हुने त एम्बिसन सबै कम्पनीको बिगै हुने एम्बिसन हो हामीले अहिले हेरिरहेको चाहिँ एउटा फोकस एरिया यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हामी हुन चाहन्छौँ यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हामीलाई चाहिने एक्सपर्टिज यो हो यो एक्सपर्टिज हामी ग्यादर गरौँ अनि यो एक्सपर्टिजमा यो प्रडक्ट बनाऊँ यसलाई मार्केट गरौँ भन्ने हो अब त्यसलाई त्यो नै त्यो एउटा कम्पनीले आफ्नो एउटा भिजन राखेर त्यो भिजनमा अलाइन भएर साइज बढाउने म यतिवटा ब्याङ्कलाई सर्भिस दिन्छु यति ठुलो बिजनेस बनाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो
बिजनेसको गोलसँग भयो। अब रबिन सरले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ जस्तो मोनाजीको साइबर सेक्युरिटीको एक्सपर्टिज छ, हाम्रो फिनटेकको एक्सपर्टिज होला, दिपेश दाईको अर्को एक्सपर्टिज छ, अमुनको इकमर्सको एक्सपर्टिज छ। यो सबै कुरा चाहिँ एकै ठाउँमा आएर चाहिँ एकदम रोबस्ट सिस्टम बनोस् भन्ने हो भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि अलि फार फेस्ड हो कि होइन। यो चाहिँ अब बिजनेसले आफ्नो सर्भाइभलमा देख्नु पऱ्यो कि यो पार्टनरसिप। म चाहिँ मोनासँग पार्टनरसिप गऱ्यो भने मेरो प्रडक्ट अझै स्ट्रङ हुन्छ अनि हामी दुईजनालाई विन विन सिचुएसन हुन्छ भन्यो भने मात्रै त्यो पार्टनरसिप हुन्छ। अब हाम्रो पार्टनरसिपमा चाहिँ मोनाले आफ्नो एक्जिस्टेन्सको थ्रेड देख्यो अथवा मैले चाहिँ मेरो एक्जिस्टेन्सको थ्रेड देखेँ भने चाहिँ हुँदैन। अब यो कोलाबोरेसन किन हुँदैन एक्सपर्टिज लेभलमा भन्दाखेरि चाहिँ एक्जिस्टेन्सको थ्रेडले गर्दा नै हो। तर स्टिल हाम्रो इन्डस्ट्री चाहिँ कोलाबोरेट गर्ने ठाउँमा कोलाबोरेट गरि नै रहेछ। जस्तो डिजिटल पेमेन्ट्सले इकमर्ससँग अहिले राम्रो कोलाबोरेसन भइरहेछ होइन, जसले गर्दा त्यो इकमर्सको अडप्सन चाहिँ हाई भइरहेछ। तर रबिन सरले भन्नुभएको म एज अ क्लाइन्ट मैले काम दिँदाखेरि चाहिँ स्ट्रङ कम्पनीलाई दिनु पाउनु पऱ्यो नि, स्ट्रङ देखिनु पऱ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ स्ट्रङ भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क क्लाइन्ट र भेन्डर दुइटैको रिलेसनसिपले बन्ने स्ट्रेन्थ हो त्यो। अनि त्यसमा चाहिँ क्लाइन्टको पनि उति नै रेस्पोन्सिबिलिटी छ कि एक्सपर्टिजहरू चाहिँ भेन्डरलाई सजेस्ट गरेर अथवा उसको विकनेसेसहरूलाई कभर गर्नलाई हेल्प गरेर भेन्डरलाई पनि स्ट्रङ बनाउँदै लैजाने क्लाइन्टको पनि उति नै रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ होला। हस्, दिपेश दाइले पनि वुड वान्ट टु एड टु इट होइन डेफिनेटली। तर मैले चाहिँ दाइले अर्को क्वेसनलाई पनि अहिले नै थ्रो गरिहालेँ। द लास्ट वान हाम्रो वर्ल्डिङबाट चाहिँ जुन यहाँ चाहिँ कस्ट सेन्टर मात्रै बनाइयो नेपालमा होइन, प्रफिट सेन्टर भएन फर लट अफ कम्पनीज आउटसोर्सिङ गरिरहेकोहरूलाई। त्यसले गर्दाखेरि गभर्मेन्टको एउटा पर्सपेक्ट डलर बढाउनको लागि अब एफडिआई 5 करोडबाट 50 करोड बनाइन्छ। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ क्यान वी कम्पिट? त्यो क्वेसनलाई पनि टेकेर इफ यु क्यान। ओके, म एउटा यो कोलाबोरेसनकोमा भन्दाखेरि खास नभइरहेको होइन होइन, तर अब नेपालको मार्केट इभन क्लाइन्टहरू पनि यति सानो छ कि होइन, त्यो ठुलो कोलाबोरेटिभ गर्दाखेरि यो जुन ओभरहेड बढ्छ नि होइन, त्यसले नै चाहिँ सानो कम्पनीजलाई क्लाइन्टले नै दिने हुन्छ नि। अब जस्तै हामी ठुलो कम्पनी भनेर चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा ठुलो कम्पनी भनेर गयो, अब हाम्रो ओभरहेड भनौँ न हामी 200 जना छौँ, सर्टेन ओभरहेड हुन्छ। अब त्यही सानो 5 जना बसेर त्यो नेटवर्क सपोर्ट गर्नेलाई दिँदाखेरि ओभरहेड हुँदैन। सो यो क्लाइन्टको साइडबाट पनि यसमा चाहिँ भनौँ न त्यो ठुलोलाई चाहिँ इकोसिस्टममा चाहिँ त्यति हेल्प गरिरहेको छैन होइन। अनि सो यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बाहिरतिर पनि युएसमा वा इभन डेभलप कन्ट्रिजमा पनि सानो कन्सल्टिङ फर्म पनि हुन्छ, ठुल्ठुलो पनि हुन्छ। सो त्योले चाहिँ मार्केटले जस्टिफाई गरेछ भने त्यो नहुने नै होइन, किनभने यो पानीको लेभल जता स्लोप छ त्यहाँ गइहाल्छ। ठुलो कम्पनीलाई भनौँ न डिमान्ड छ भन्यो भने त त्यो अटोमेटिक भइहाल्छ। वेयरएज अब अर्को चाहिँ जस्तै मेरो आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्समा पनि जस्तै हामीले प्रोजेक्ट लिँदाखेरि अब सानो यो चाहिँ भनौँ न 20 लाख 50 लाखकोमा चाहिँ कोलाबोरेटिभ हुँदैन। तर 20 करोड 25 करोड हुँदाखेरि त हामी आफैले नगरिकन हामी आफैले पनि मल्टिपल भनौँ न कम्पनीसँग कोलाबोरेटिभ गरेर नै हामीले बिट गरेका छौँ। हामी ई सेवासँग मिलेर डिजिटल पेमेन्ट साइडमा हामीले दिने सल्युसनमा चाहिँ ई सेवासँग गरिरहेछ। तर एउटै कम्पनीको हिसाबमा गर्ने बेलामा चाहिँ भएको छैन होइन। अब नत्र भए त ठुल्ठुलो प्रोजेक्टमा त नेपालकै 4-5 वटा कम्पनीसँग मैले नै कोलाबोरेसन गरेर कोही प्राइमेरी डिल भनौँ न प्राइम डिल गरेर अरू सेकेन्डरी पार्टनर्स गरेर त गरिरहेको कन्टेक्स्टहरू छ। सो मेरो विचारमा यो भोल्युम र साइजले पनि यो कोलाबोरेटिभ अप्रोचमा चाहिँ भनौँ न एक किसिमले रुल गर्छ। सो वेयरएज अब बिभूषणको यो सेकेन्ड क्वेसनमा चाहिँ आई थिङ्क यो भनौँ न हामी जस्तो कम्पनी जसले चाहिँ आउटसोर्सिङ गरिरहेछौँ, इन्टरनेसनल कम्पनीजहरूसँग कम्पिट नै गरिरहेछौँ, त्यो ठुलो कुरो नै होइन। किनभने नेपालमा चाहिँ गरेको छैन होला, तर हामी क्लाइन्ट लिनलाई होइन ग्लोबल्ली चाहिँ हामी अहिले नै जाने बेलामा पनि टिसिएस, विप्रो, कग्निजेन्टहरूसँग नै लडेर काम ल्याउने हो। सो त्यो चाहिँ अब नेपालमा आयो भने के हुन्छ भन्नेमा चाहिँ मेरो विचारमा इफ म जस्तो कम्पनी जसले चाहिँ त्यो कम्पिट गर्नु परिरहेछ उनीहरूलाई त्यो सिग्निफिकेन्टली खासै त्यो छ नि होइन त्यति भनौँ न गर्न नसक्ने भन्ने छैन। बरु त्यसले एडभान्टेज चाहिँ के हुनसक्छ भने बरु त्यो इकोसिस्टममा जब ठुलो कम्पनीज आउँछ नि, जस्तै मलाई अहिले प्रोजेक्ट म्यानेजर चाहियो, अकाउन्ट म्यानेजर चाहियो भन्यो भने एकदम लिमिटेड छ। यो रिटेन्सनको कुरामा बाहिर अरू कम्पनीजमा पनि नछोड्ने होइन अरू देशमा, तर अरू देशको चाहिँ मा चाहिँ त्यति हल्ला किन हुँदैन भने
ऊ त्यही मार्केटमा छ, अमेरिकामा छोडेर अर्को कम्पनीमा गएको छ, सो मलाई चाहियो भने मैले बेटर प्याकेज दिएँ वा बेटर चाहिँ भनौँ न अफर गर्ने हो भने एटलिस्ट त्यो रिसोर्स चाहिँ त्यहाँ त्यो देशमा छ भन्ने भयो। नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ गाह्रो के भयो भने हामी कहाँ काम गरे 5 वर्ष एक्सपिरियन्स छ, बाहिर जान्छ, सो इभन इफ आई वान्ट टु पे त्यो रिसोर्स चाहिँ नेपालमा नहुन सक्छ। सो नेपालको त्यो रिटेन्सन चाहिँ भनौँ न 3 वर्ष भयो 5 वर्ष भयो भन्ने चाहिँ यो ग्लोबल्ली इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा नै आइटी इन्डस्ट्रीको स्ट्यान्डर्ड नै हो। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा अलिकति गाह्रो चाहिँ के भइदियो भने भोलि मलाई चाहिँदाखेरि चाहिँ भएन। सो इन्डियाकोमा चाहिँ के हुन्छ भने सपोज मैले आज चाहिँ 5 लाख स्यालेरी दिइरहेको छु, छोड्यो, मलाई एउटा कम्पनी एउटा प्रोजेक्ट आयो वेयर मलाई नगरी हुने छैन र आई क्यान अफोर्ड 10 लाख भन्यो भने मैले 10 लाख दिन्छु भन्यो भने त्यो रिसोर्स अभाइलेबल हुनसक्छ। तर नेपालमा त्यो 5 लाख दियो, अब म 10 लाख दिन्छु भने पनि त्यो रिसोर्स नेपालको कन्टेक्स्टमा नपाउन सक्छ। सो नेपाल छोडिसकेका हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो च्यालेन्जिङ भएको हो। तर अहिले यो कोभिड यो वर्क फ्रम होमले गर्दाखेरि त्यो छ नि, अब हामी पनि नेपालमै रिसोर्स हुनुपर्छ भनेर त्यो लिमिटेसनमा बस्नु नपर्ने चाहिँ छ। कमसेकम क्रिटिकल केसहरूमा हामीले इन्टरनेसनल्ली चाहिँ कन्सल्टेन्टहरू हायर गरेर होइन उनीहरू वर्क फ्रम होम गरेर डिस्टेन्स काम गरेर पनि कति कुराहरू चाहिँ ब्यालेन्स हुने भयो भने एटलिस्ट डिलिभरी साइडमा चाहिँ त्यो कम हुँदैछ। तर अफकोर्स कस्ट त फेरि अब नेपालमा सस्तो छ भनेर प्राइसिङ पोइन्टमा ल्याएको छ, तर अब लास्टमा नेपालमा प्रोजेक्ट ल्याएर बाहिर नै काम गराउनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो कस्ट एडभान्टेज चाहिँ अलि भइरहेको छैन। Yes, absolutely. मैले दिपेश दाइ के भनेको पोइन्टमा एक दुईवटा एड गर्दा I've seen, I don't want to name, some of my friends नेपालमा बसेर नेपाली कम्पनी छ तर उनीहरूको एक्चुअल डेभलपमेन्ट लखनऊमा भइरहेछ कि बिकज अघि दिपेश दाइले भनेको पोइन्टमा यहाँभन्दा बिकज त्यहाँ त विप्रो छ, इन्फोसिस छ, टिसिएस छ, उनीहरूले सर्टेन बेस बनाइदिइसकेको छ। सो आई थिङ्क हामीले पनि नेपालमा भनिरहेको चाहिँ वी वान्ट माइक्रोसफ्ट, आइबिएम, टाटा सबै टु कम टु नेपाल and lead the way so that we get the benefit out of that. Okay? Human resource ko term ma, adoption ko kura ma, अहिले त हामी individual companies ले we are investing on our. यसमा चाहिँ जहिले पनि रिसोर्स भन्दाखेरि we're not talking about just IT resource. Absolutely. जस्तै IT होइन, अब हाम्रोलाई फाइनेन्सियली यो आउटसोर्सिङको हिसाबमा कसरी गर्ने भन्ने रिसोर्स छैन, एचआर कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने रिसोर्स छैन होइन, अब प्रोजेक्ट म्यानेजर राम्रो छैन, अकाउन्ट म्यानेजर्सहरू राम्रो छैन। सो आइटीको इन्जिनियरिङ एस्पेक्टबाट वा टेक्नोलोजी एस्पेक्टबाट मात्रैको इकोसिस्टमको कुरा छैन कि यहाँ, किनभने ओभरअल त म्यानेजमेन्टमा त एउटा कम्पनी हो नि त। सो अहिले यसो हेऱ्यो भने सबैजना इन्जिनियरहरूले चलाइरहेछ। सो एचआर पर्सपेक्टिभबाट तिनीहरू सबै नमिलेर पनि भयो भने आउटसोर्सिङमा एचआर च्यालेन्जेसहरू के हो होइन, फाइनेन्सियली कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने त आइटी कम्पनीज नेपालमा हतपत कुरै गर्दैन, सबैजना टेक्नोलोजीको मात्र कुरा गर्छ। तर त्यो मिलाउन नसक्या हुनाले प्रब्लम भएको हुनसक्छ नि। सो डाटाबाट विप्रोबाट यदि त्यो मान्छे आयो भने त एक्ज्याक्टली चाहिँ हामीलाई त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट साइडमा एचआर साइडमा अपरेसनल साइडमा त कमसेकम नेपालमा त्यो एक्सपर्टिजहरू आउँछ, हामीले पोच गर्न सकिन्छ कि हाम्रो आफ्नो सिस्टम राम्रो बनाइदिन्छ कि। एक्ज्याक्टली म यसमा चाहिँ सुभाष भनेको आई वान्ट टु गिभ क्रेडिट टु कम्पनीज लाइक F1 Soft where banking professionals now see e-सेवा एन्ड F1 Soft एज अ करियर अप्सन नि त। सो हामीले पनि आइटीमा अहिले त हाम्रो खालि इन्जिनियर म कोडर मात्र आउँछु भनेको थियो, अब चाहिँ बाहिरको कम्पनीजहरू आयो भने हामीसँग मोर म्यानेजरहरू। ओके, विथ द्याट हामीले धेरै पोइन्ट चाहिँ कभर गरेछौँ होइन। अलिकति त्यो 10 पोइन्टरमा छुटेको सर्टन क्वेसन्सहरू चाहिँ आई वान्ट टु आस्क टु द प्यानल अगेन होइन। एउटा कुरा हामीले आइडेन्टिफाई गरेको चाहिँ लोकल मार्केटमा लोकल कम्पनीजको सस्टेनेबिलिटी के होइन। सो आई वान्ट टु टेक दिस क्वेसन टु मोनाजी वेयर you have developed cyber security एकदम माइक्रो लेभलमा बेस्ड अन यर कम्पनीज साइबर सिक्योरिटी प्रडक्ट बनाएको छ विच यु सेल इन्टरनेसनली। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यसको प्राइसिङ इज इट एज एट पार विथ द इन्टरनेसनल बिकज त्यही प्रडक्ट हो तर युआर आई अज्युम द्याट यु हेभ टु सेल इट एट अ फेयरली लोवर प्राइस। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ भोलि नेपालमा जहिले पनि प्राइस वारमा मात्रै जानुपर्छ भने वुड यु बी काइन्ड अफ सस्टेनिङ एज अ कम्पनी ओन्ली बेस्ड अन द लोकल मार्केट? के छ, वाट इज यर टेक अन द्याट? नेपालको लागि भन्नुपर्दाखेरि कसो हो भने नेपालमा सस्टेन गर्न पनि सकिने कन्डिसन त छ होइन। नेपालमै सस्तोमै बेचेर पनि सस्टेन गर्न सकिने कन्डिसन छ। प्राइसकै कुरा गर्दाखेरि वाट आई वुड लाइक टु अल्सो कम्युनिकेट इज लक पोइन्ट इज अ ग्लोबल कम्पनी होइन, जसको 10,000 प्लस कस्टमर्स ग्लोबली होला। गार्डनरको प्रोजेक्टमा आफैले लिड गरेको, कमन क्राइटेरिया प्रोजेक्ट मैले आफै लिड गरेको, त्यसै गरी अहिले कोटिभिटीको CMMI लेभल 3 प्रोजेक्ट मैले लिड गरेको। त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि आई नो द प्राइसिङ वाट दे आर पुटिङ अन टु द इन्टरनेसनल मार्केट एन्ड आई अल्सो नो द प्राइसिङ दे आर पुटिङ अन टु द लोकल मार्केट्स होइन।
हामीले प्राइसिङमा चाहिँ कस्तो छ भने इट इज डिफ्रेन्ट र डिफ्रेन्सिएसन ग्लोबली हुनुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ होइन, किनभने एफोर्डेबिलिटी र कस्ट सबै ठाउँमा एउटै हुँदैन होइन, त्यो हिसाबमा मार्केट स्ट्राटेजिज हो त्यो कहाँ कति कसरी बेच्ने भन्ने कुरा। र सफ्टवेयरमा कस्तो भने एक्चुअली एउटा प्रडक्ट बनाइसकेपछि इट्स मोर अबाउट मेन्टेनिङ द्याट एन्ड इट्स अबाउट सपोर्टिङ द्याट होइन। सपोर्टिङ ह्युमन रिसोर्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि दे आर डिफ्रेन्ट इन डिफ्रेन्ट मार्केट होइन। नेपालको कस्ट नेपालको केसमा कस्ट फर द ह्युमन रिसोर्स एन्ड इफ आई एम हायरिङ पिपल इन युएस होइन, वी अल्सो हेभ एन अफिस लाइक युएसमा अफिस छ, युरोपमा अफिस छ, उहाँहरूको जति पेमेन्ट छ that is not comparable to what we are paying to the people in Nepal. होइन, but then that is in that sense मैले यो कुरा right हो wrong हो भन्दिनँ because it's all about business होइन। र नेपालिज मार्केटले पनि इन केस केही कुरा चाहिँ अलिक कम रेटमा खोज्छ भने आई डोन्ट फिल एनिथिङ रङ विथ द्याट। र अर्को कुरा मलाई यहाँ के पनि लाग्छ भने मलाई यही कुरालाई म अघिको क्वेसनमा पनि जोड्न चाहन्छु, सो वाइ नट बिङ बिग होइन। मलाई एउटा कुरा हाम्रो जति पनि पेन छ नि, मैले एउटा कुरा गभर्मेन्ट लेभलमा या अरू ठाउँमा लेभलमा कुरा गरिरहेको चाहिँ this pain can be really, I mean, relaxing to us if some big company come in Nepal with 3,000 employee best. त्यस्तो दुईटा कम्पनीज जस्तो नेपालमा हामीले खोल्न सक्ने खालको हार्मोनी, हामीले एउटा फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट सबै कुरा हामीले क्रिएट गर्न सक्ने हो भने यो सानो 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 प्रब्लम्सहरू जुन छ त्यो मेरो विचारमा डिसएपियर हुँदै जान्छ। मैले आई एम नट गिभिङ अ बिग एक्जाम्पल, वाइ नट ह्याभ इन्फोसिस इन नेपाल, इन्फोसिसको ब्रान्च किन नेपालमा छैन, and why not have a branch of IBM in Nepal? We don't really have to work in Nepal, I mean provide the product in Nepal to work in Nepal हैन। त्यो ब्रान्डहरु के गरी नेपालमा उनीहरुले 3000 एम्प्लोइजको एउटा ठुलो एउटा स्किल सेट बनाइदिन्छ भने भरेको दिनमा हाम्रै कम्पनीलाई अब मेबी इफ वी नीड अ म्यानेजर वी क्यान पोच द डेभलपर फ्रम देयर टु बी म्यानेजर इन आवर कम्पनी हैन। त्यो हिसाबको एउटा हार्मोनी हामीले बनाउनुपर्छ र त्यो हिसाबमा 20 जनाको 40 जनाको रिसोर्सेसको कम्पनीज, lots of companies are currently establishing on Nepal and poaching people from a company like us हैन। अनि that is good because now they will go to those company, they will create other 20 different people, now from those 20 different people they will create another 20 different companies। त्यो ठीक छ। म भेरिक्समा हुँदाखेरि there were 35 of us and 35 of us अहिले कुनै पनि हामी भेरिक्स पोर्टिभिटीमा छैनौँ। We 35 of us are in 35 different companies and have created 35 different companies। लिफ्टको कुरा गर्नु या डेयरवर्कको कुरा गर्नु या whatever companies that has derived from Cotiviti Verix and Lockpoint itself has derived from that company and they in turn derive from Mercantile or other companies. So there's nothing wrong in that, but for retention, for creating lots of human resource, we need one company or two company who has 3,000, 4,000, 5,000 employee in Nepal. त्यसको लागि whatever collaboration we have to do, we will be doing that. Absolutely. So I think a very strong point Puna हैन। यसमा मेरो पनि point चाहिँ if we have a bigger company, संसारभरिमा human resource को चाहिँ IT sector मा के भने they don't want to get stuck with the same company forever हैन। 5,000 employees IBM नेपालले चाहिँ hire गर्यो भने eventually we will get to choose out of that के, because they want to live and work for others. So I think that's very interesting side of our technology. So हामीसँग time चाहिँ अलिकति बाइक छ तर I know that we are between you and lunch. So अलिकति हामी चाँडै पनि end गर्न सक्छौँ। In the meantime, if there are any pertinent questions from the floor before we move towards like few other points and wrap गर्नतिर लाग्नुभन्दा अगाडि हजुरको केही question छ भने can I see a show of hands again? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, this is it, right? 5 questions, Lim. Starting from there, yes. Yep. Number 1, actually, हजुरले फेरि हात उठाइदिनु, yes. हजुरको नम्बर दिएपछि चाहिँ please raise your hand so that our volunteers can pass on the mic. म सुमन शर्मा, सनराइज बैंक अगेन। यो रिटर्न सनको यो दुई किसिमको कन्ट्रास्टिङ इन्फर्मेसन आयो। एउटा चाहिँ मोनाजीकोबाट चाहिँ रिटेन हुन्छ ह्युमन रिसोर्सको कुरा आयो। लङ्गर टर्म भनेको हाउ लङ इज लङ भन्ने कुरा छँदैछ।
जस्तो इन्डियामा चाहिँ 3 monthsको एट्रिसन छ भने हामी भन्दैछौँ 3 yearsको भन्दैछौँ। रिटेन्सनकै कुरा गर्दाखेरि आर वी एडप्टिङ लाइक गुड रिसोर्सेस बाई अनबोर्डिङ देम एज अ प्रफिट पार्टनर, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीमा रिसोर्सहरू रहिरहोस् र कम्पनी चाहिँ स्ट्रङ भएर जाओस् भन्ने कुरामा एउटा कुरा। अर्को चाहिँ यो विभिन्न कम्पनीहरूले चाहिँ आफू स्ट्रङ हुनलाई ग्लोबल्ली पनि विभिन्न अरू कम्पनीहरूलाई अक्वायर गरिरहेको हुन्छ अथवा मर्ज गरिरहेको हुन्छ, so that those company becomes one stop solution for all the requirements in targeted sector है। फर इक्जाम्पल अब हामी ब्याङ्कमा छौँ, ब्याङ्कमा चाहिँ कस्तो हुन्छ देख्छौँ कतिपय चिजहरू हामीले लिएको सफ्टवेयरको भेन्डर नै हुँदैन, मान्छे नै हुँदैन, अनि त्यो भइसकेपछि त्यो कन्फिडेन्स नै हुँदैन कि त्यो सफ्टवेयर अर्को सफ्टवेयर लोकल भेन्डरले बनाउँदाखेरि हामीले उसलाई लिने कि नलिने। हामी सस्टेनेबिलिटीको कुरा गर्छौँ, यो इट इज नट ओन्ली अबाउट द प्रोडक्ट एट द टाइम अफ पर्चेज इज गुड इनफ, तर त्यो कन्टिन्युसली र कन्सिस्टेन्टली सर्भिस दिइरहेको हो कि होइन भन्ने कुरो इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस। अनि अर्को कुरा भन्छु जस्तो केवाइसीको कुरा होला, एकाउन्ट ओपनिङको कुरा होला, भिकेवाइसीको कुरा होला होइन, लट अफ फरेन कम्पनीज trying to sell their product in our local market अनि at exorbitantly high cost हैन। अब लोन म्यानेजमेन्ट सिस्टमको कुरा होला, अब यी सबै चिजहरू सबै एकै ठाउँमा त वान स्टप नहोला, तर पनि अब केही अब स्पेसिफिक बिजनेस गरिरहेको स्पेसिफिक एक्सपर्टिज भयो त इज भेरी गुड। र त्यो सँगसँगै विभिन्न कम्पनीहरू जुन चाहिँ स्पेसिफिक बिजनेस गरेर एक्सपर्टिज भएको छ, वाइ डोन्ट they amalgamate together to provide that kind of service to us. In my bank, अहिले मैले भन्नुपर्दाखेरि loan management system we purchase from local vendor है। अब हामी चाहिँ we tried our level best to onboard विदेशी हो, तर कस्ट यताउति र सर्भिस उहाँहरू टाइमली सर्भिस हेर्दाखेरि चाहिँ I don't think they can provide solution in time जस्तो लाग्यो। So we switch to local vendor र हामीले चाहिँ local vendor बाट राम्रोसँग काम लिइरहेछौँ भन्ने कुरा अरू अडियन्सहरूको बेनिफिटको लागि पनि मैले सेयर गर्न चाहेँ। मेरो नाम सन्तोष कुमार देवकोटा, म यो नेपाली डिजिटल इकोसिस्टममा 11 वर्षदेखि सक्रिय छु, अहिले नेपाली पत्रको CEO। मेरो प्रश्न साथी सुभाषलाई र अमुलजीलाई, हामीले नेपाली जीडीपीमा आफ्नो कन्ट्रिब्युसन कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा अघि नै साथीले पनि बोल्नुभयो है। 0.0 समथिङ कति छ भन्ने भयो है, 1 पनि छैन। त्यसलाई बनाउनलाई कहिलेसम्म हामीले चाहिँ नेपाली टोपी लगाएर अथवा नेपाली श्रुति लेखनमा तयार पारिएका प्रडक्टहरूबाट हामीले ग्रोथ खोजिरहेछौँ? ग्लोबल प्रडक्ट ल्याउन हाम्रो अब्स्ट्याकल के हो? मेरो प्रश्न चाहिँ त्यो। हामी नेपाली मात्रै भएर र फ्रेन्चाइजमा मात्र हाम्रो रहर, हाम्रो इन्ट्रेस्ट, अब त्यो युजर इन्ट्रेस्ट हो कि इन्डस्ट्रीमा भएको मुभर्स एन्ड सेकर्सहरूको त्यो इन्ट्रेस्ट हो? त्यसलाई क्लियर पारिदिनु न। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। थर्ड। नमस्ते, मेरो नाम रामचन्द्र खनाल, म तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानमा प्रमुख वित्तीय अधिकृत भएर काम गरिरहेको छु। म सानो समस्याबाट सुरु गर्छु। तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानले करिब 15-16 वर्ष अगाडि नेपाली सफ्टवेयर कम्पनीबाट सफ्टवेयर EMR लिएको थियो, इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड सिस्टम। यहाँहरूले भने जस्तै HR को समस्या होला, त्यहाँ सपोर्टमा आउने साथीहरू बिस्तारै छोड्दै जानुभयो, अलि एकजना मात्रै हुनुहुन्छ र उहाँ पनि आफ्नो काममा यति इङ्गेज हुनुहुन्छ कि उहाँले सर्भिस दिन सक्नु भएन। त्यसपछि हामीले टेस्टेड सफ्टवेयर लिने भनेर डिसिसन गऱ्यौँ हाम्रो एक्जिक्युटिभ टिमले, र हामीले TCS को EMR अहिले लन्च गरेको छौँ यहाँ, र करिब 3 वर्षदेखि चलाइरहेछौँ सक्सेसफुल्ली। मैले यसलाई कहाँ जोड्न खोजेको भने, अघि रबिन सरले कुरा गर्नुभयो सनराइज ब्याङ्कको, तपाईँहरू कहिले ठुलो हुने भनेर। HR रिटेन्सनको एउटा समस्या के हो भने,
एचआर डोमेनमा काम गर्ने साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने एचआर रिटेन हुनको लागि चाहिँ कम्पनी पनि बलियो हुनुपर्छ, कम्पनी ठुलो हुनुपर्छ, बिगर कम्पनी, अझ रेगुलेटेड कम्पनी हुनुपर्छ, त्यसमा गभर्नेन्स हुनुपर्छ र अधिकांश टेक्नोलोजी बेस्ड कम्पनीहरू चाहिँ प्राइभेट कम्पनी छ र अधिकांश प्राइभेट कम्पनीहरू भनेको चाहिँ रेगुलेटिङ अथोरिटीको अन्डरमा बसेर काम गर्नु पर्दैन, अलिकति अनरेगुलेटेड सेक्टरमा काम गरिरहेको कम्पनीहरू जस्तो कि ब्याङ्क, वित्तीय संस्था, इन्सुरेन्स कम्पनीहरू, इभन अहिले एनसेल, टेलिकमहरू सबै रेगुलेटिङ अथोरिटीले कन्ट्रोल वेबाट चलाएको कम्पनीहरू हो। तपाईँहरूको त्यसमा अहिलेको टेक्नोलोजी कम्पनीहरू यसमा पर्दैन। त्यसैले पनि जब इन्सिक्युरिटी भएर रिटेन्सन कम भएको चाहिँ बाहिरबाट महसुस गरिएको छ। त्यसैले तपाईँहरू कहिले जानुहुन्छ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा, किनभने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी नेपालको कानुन अनुसारै अलिकति बढी रेगुलेटेड छ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी भन्दा। र पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुभयो भने अघि रबिन सरले भने जस्तो कम्पनी ग्रो गर्न पनि सजिलो हुन्छ, तपाईँलाई क्यापिटल इन्जेक्ट गर्न सजिलो भयो, जेनरल पब्लिकको तपाईँले फन्ड चलाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू बढी उत्तरदायी हुनुहुन्छ, टेक्नोलोजी कम्पनीको ओनरहरू बढी उत्तरदायी हुनुपर्छ, किनभने आम पब्लिकको पैसा तपाईँहरूले चलाइरहनु भएको हुन्छ, उनीहरूलाई रिटर्न दिनुपर्ने हुन्छ, तपाईँलाई बिजनेसको प्रेसर हुन्छ। 2 अरबबाट 8 अरबको ब्याङ्क जब बन्यो, ब्याङ्कहरूलाई कति प्रेसर छ अहिले रिटर्न दिनको लागि, यो कहिले बन्नुहुन्छ र पब्लिक कम्पनी कहिले बन्नुहुन्छ, यति मात्रै कुरा हो मेरो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भेरी मच। अर्को क्वेसन नम्बर 4, अगाडि प्लिज फर्स्टमा। नमस्कार, म वीरेन्द्र काजी प्राणाङ्ग, भक्तपुर हार्ट एन्ड डायबिटिज सेन्टरको एज अ म्यानेजिङ डिरेक्टरको रूपमा। मेरो क्वेसन चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजीको साथीहरूलाई चाहिँ अहिले हेल्थ सेक्टरमा हो, बेसिकली हेल्थ सेक्टर रिप्रेजेन्ट गरेको हुँदाखेरि के कस्तो किसिमको एप्लिकेसन भइरहेछ टेक्नोलोजीको हेल्थ सेक्टरमा, र विशेष गरेर अब डिजिटल पेमेन्टको लागि त अब ई सेवाको त केही सर्भिस छ भने त थाहा पाएको थिएँ, भइराखेको छ। र अब मेन कुरा भनेको जुन एउटा पेसेन्ट अर्को हस्पिटल एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ जुन उहाँहरूको जुन रेकर्ड छ हस्पिटलको सबै जुन म्यानुअली नै सबै रिपोर्टहरू लिएर जानुपर्ने जुन अवस्था छ, सायद हरेक मेडिकल सेन्टरमा एउटा टेक्नोलोजीको राम्रो एप्लिकेसन भएको भए चाहिँ पेसेन्टहरूले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रिटमेन्टको लागि जाने बेलामा उसको सबै प्रोफाइलहरू चाहिँ हामीले चेकआउट गर्न सकिन्थ्यो होला। यसको लागि केही वर्कआउट भइरहेछ कि भन्ने कुरा क्वेरी हो। Thank you very much. The last question for the day from the audience. Yes. जस्तै हाम्रो यहाँ नेपालमा डिफ्रेन्ट चाहिँ सफ्टवेयर कम्पनीहरू छन् होइन, र कम्पनी क्यापेबल पनि छ कि अघि सुभाषजीले भने जस्तै चाहिँ हामी एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्छौँ, बाहिर विदेशमा पनि जान सक्छौँ भन्ने कुराहरू। तर विदेशमा जानुभन्दा अगाडि हामीहरू आफ्नै कम्पनीको सफ्टवेयर लेभलको सर्टिफिकेसन लेभलहरू हामीले चाहिँ सर्टिफाइड गरे छ कि छैनौँ, ताकि चाहिँ विदेशमा हामीहरू चाहिँ त्यो लेभलको हाम्रो कम्पनी र सफ्टवेयर क्यापेबल छ र एउटा चाहिँ सर्टिफाइड छ भन्ने कुराहरू, त्यसको लागि हामीले नेपालमा कुनै त्यस्तो सर्टिफाइड भएको चाहिँ सफ्टवेयर हामीले चलाइरहेको छ कि छैनौँ, ताकि डिफ्रेन्ट हाम्रो साथीभाइले भने जस्तै चाहिँ हामीलाई गाह्रो छ, यो छ सस्टेनेबल गर्नलाई र भोलि सपोर्टको लागि। त्यसले गर्दाखेरि मेरो क्वेसन चाहिँ हामी चाहिँ सफ्टवेयर नेपालमै प्रडक्ट भएको सफ्टवेयर चाहिँ इन्टरनेसनली चाहिँ सर्टिफाइड भएको छ कि छैनौँ भन्ने कुरा। यस हस्, मैले यो 5वटा क्वेसनबाट चाहिँ बिकज सम क्वेसन्स वर सिमिलर इम्प्लोइ रिटेन्सनको कुरामा म आफैले पनि एउटा चिज क्ल्यारिफाई के गर्नु, वी आर नट सेइङ हियर एन्ड कम्प्लेनिङ कि हामी मान्छे रिटेन गर्न सक्दैनौँ त्यही भएर हामी सर्भिस दिन सक्दैनौँ भनेको होइन। दिस इज आवर इन्टरनल म्यानेजमेन्ट इस्युज डिस्कस गरिरहेको होला हामीले वेन यु टक अबाउट इम्प्लोइ रिटेन्सन एज एन इस्यु है। मैले आफैले त्यो क्ल्यारिफाई गर्नु मन लाग्यो। ओके, सो फर्स्टमा चाहिँ लाइक रिटेन्सनको लागि आई थिङ्क त्यो चाहिँ म्यानेजमेन्टकै कुरा भयो होइन। हामीले द क्वेसन वाज मोर अबाउट हाम्रो सनराइजको सरबाट चाहिँ प्रफिट पार्टनरको रूपमा ल्यायो भने रिटेन हुन्छ कि भनेर उहाँको सजेसन होइन। अनि भनौँ न हाम्रो चाहिँ फरेन कम्पनीजहरू आएर सफ्टवेयर सेल गर्न रहेछ, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको बिगेस्ट कन्सर्न इज आज दियो मैले काम तर भोलि त्यो कम्पनीमा मान्छे हुँदैन भन्ने। सो सुभाष, डु यु वान्ट टु टेक अन इट? सुमन सरको क्वेसनमा चाहिँ फर्स्टमा त्यो प्रफिट पार्टनर बनाएर ल्यायो भने रिटेन हुन्छ कि भन्नेमा चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि एफआनसफमा अहिले हामी 2टा कम्पनी आइपिओ जाने प्लान गरिरहेछौँ। आइपिओ जाने कम्पनीकैहरू धेरै छोडिरहेछन्, इन्जिनियरहरूले छोडिरहेछन् भनेको त नेक्स्ट इयर आइपिओ जाने कम्पनीमा 1 वर्ष बस्न पनि रेडी छैन कि अमेरिका जाने अपर्च्युनिटी पायो भने। होइन 1 वर्षपछि जाऊ न, तिम्रो त यो यत्रो वर्ष काम गरेको 3 वर्षको मेहनतको यो फल आउन लागिरहेछ, त्यो लिऊ अनि त्यसपछि तिमी अमेरिका जाँदा कसैले रोक्दैन तिमीलाई त्यसपछि भन्दाखेरि पनि नाइ अहिले जाने हो, यो नेपालमा त्यो सेयर पायो भने केही हुँदैन
भन्नेमा पुगिसक्यो होइन भनेपछि अब प्रफिट पार्टनर बनाएर ल्याउनेले कति रिटर्न गर्न सक्छ भने त्यो अब त्यो हामीले नेसनल प्रब्लम भइसक्यो क्या त्यो हामीले मान्छे नेपालमा बस्नै चाहँदैन अब उसले भन्छ मलाई एकदम रमाइलो भएको छ एफएनसँग काम गर्न रमाइलो छ तर के भने मलाई फ्यामिली प्रेसर छ म अमेरिका नगई भएको छैन त्यो कुरा चाहिँ अब नेसनल प्रब्लम हामी सल्भ गर्न लाग्ने होइन भन्ने नै हो होइन त्यसमा चाहिँ हामी त्यो रिटेन गर्नको पार्टमा सबैजनाले हामी गरिरहेछौँ तर हामीले एभरेज हामीसँग 10-15 वर्षदेखि काम गरिरहेको स्टाफहरू पनि छन् तर एभरेज हेऱ्यो भने हामी लेस देन 3 years छौँ And I think what we're also talking about, we solve problems out of that problem. अनि सरको अर्को क्वेसनमा चाहिँ यो वान विन्डो बनाऊ न तिमीहरू सबैजनाको मिले सबै तिमी एउटा पेमेन्टमा काम गरिरहेछौ अर्को लोनमा काम गरिरहेछौ यो कम्पनीहरू सबै एउटा स्ट्रङ कम्पनी भएर ब्याङ्कलाई वान विन्डो सल्युसन दिने कम्पनी बन न भन्ने उसमा पनि अब यो पनि फेरि पर्सपेक्टिभको मात्रै कुरा जस्तो लाग्छ होइन सरले यसरी सोच्नु हुँदो रहेछ अब हामीलाई फेरि कति धेरै ब्याङ्कमा चाहिँ हामीलाई के उल्टै के भनिदिनुहुन्छ भने एफआनसले चाहिँ एकदम धेरै ब्याङ्कको प्रडक्ट बनायो हामीलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट बोर्डबाट चाहिँ कन्सन्ट्रेसन रिस्क हाई भयो त्यही भएर तिमीहरू डाइभर्सिफाई अलि डिफ्रेन्ट भेन्डरको प्रडक्ट युज गर भन्नेमा गयो त्यही भएर यो प्रडक्ट चाहिँ म तिमीहरूको राख्दिनँ भन्ने पनि लाइन चाहिँ हामीले ब्याङ्कबाट सुनिरहेछौँ होइन भनेपछि अब यो चाहिँ हामी त हुन खोजेको चाहिँ ब्याङ्कको लागि वान विन्डो सल्युसन प्रोभाइडर नै हुन खोजेको हो तर वान विन्डो सल्युसन प्रोभाइडर हुँदा हाम्रै एडभान्टेजमा काम गर्छ भन्यो भने त किन हुनु त हामी बरु पेमेन्ट्समै फोकस गर्छु हामी डिजिटल ब्याङ्किङमै काम गर्छु अरू सेक्टरमा अरू कम्पनीहरू ग्रो होस् भन्नेमा पनि अब त्यो चाहिँ अब त्यो पर्सपेक्टिभको मात्रै कुरा जस्तो लाग्यो अनि सरले अर्को यो अरू यो त्यो त सबै यसमै कभर भयो होला अनि अर्को भनेको चाहिँ यो अर्को सरले भन्नुभएको थियो नि त्यो के अरे हामीले एउटा कम्पनीसँग लिन्छौँ तर सपोर्ट दिने बेलामा त्यो कम्पनी चाहिँ खिएर एकजना मान्छे अथवा त्यो मान्छे कम्पनी ब्याङ्किङ हुँदैन भन्ने अब यसमा सरको पनि थियो कन्सर्न अलिकति त्यसमा होइन अनि त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने हाम्रोमा आइटी इन्डस्ट्री भर्खर मच्योर हुँदैछ होइन एभ्री कलेज फ्रेसर कलेजबाट निस्किने बित्तिकै उसलाई के सपना देखाइएको छ भन्दाखेरि स्टार्टअप गर्नुपर्छ आफ्नै बिजनेस गर्नुपर्छ आफ्नै कम्पनी खोल्नुपर्छ आफ्नो प्रडक्ट बनाउनुपर्छ भनेर उसलाई ट्रेन गरिएको छ हामी पनि गएर सबै कलेजमा त्यही भनिरहेछौँ होइन जागिर खाने होइन आफ्नो काम गर्नुपर्छ भनेर त्यसले गर्दा यति धेरै ग्रेजुएटहरू बाहिर निस्किने बित्तिकै प्रडक्टमा लाग्नुहुन्छ अनि लागेपछि के भयो त्यो प्रडक्ट उहाँहरूले धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छैन 2 वर्षमै के रियलाइज गर्नुभयो भने यो प्रडक्ट मैले बेचेर खाँदिनँ यो प्रडक्ट चलाएर बस्नुभन्दा बरु म जागिर खान ठिक होला अथवा अमेरिका जान ठिक होला भन्ने रियलाइज गर्नुहुन्छ अनि त्यो रियलाइज भइसकेपछि अनि प्रडक्टमा अनि छोडिदिनुहुन्छ बिचमै अनि त्यसपछि सबै इन्डस्ट्रीमा चाहिँ त्यो एउटा बनिरहेको मात्रै हो अब यसमा चाहिँ यो अब भर्खर स्टार्ट भएको भएर यो प्रब्लम आएको हो बिस्तारै यो इन्डस्ट्री मच्योर हुँदै जाँदाखेरि यो प्रब्लम आफै हराएर जान्छ होइन भेन्डरहरू आफै त्यो इनक्यापेबल भेन्डरहरू मार्केटबाट आफै हट्नुहुन्छ क्यापेबल भेन्डरहरू बस्दै जानुहुन्छ त्यही नै होला हस् थ्याङ्क यू सुभाष अर्को चाहिँ अमुनको लागि स्पेसिफिक क्वेसन थियो विच वाज अबाउट नेपालको जिडिपीमै कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने हामी सेक्टर बन्ने र ग्लोबल वाइ ओन्ली लोकल हामी आफै गर्छौँ भन्ने किन ग्लोबल प्रडक्टै लिएर आएर ढाक्क लगाएर यहाँ गर्दा किन नहुने त भन्ने क्वेसन पनि आई थिङ्क यसमा दुईवटा भाग छ बोथ इज राइट तपाईँले भने र एउटा कुरा हामीले एकदमै बिर्सिन्छ के भन्दाखेरि नेपाल खासमा ठुलो छ 3 करोड पपुलेसन हुँदा इट्स अ बिग मार्केट कम्पेयर टु सो मेनी अदर कन्ट्रिज होइन नेपालमा 60% भन्दा माथि रुरल पपुलेसन छ जुन चाहिँ एकदमै अनट्याप्ड हो कि सो फ्याक्ट्स नै के भन्छ हामी रेमिटेन्सले बाँचिरहेको देश हो नम्बर 1 सोर्स अफ इन्कम नै रेमिटेन्स छ र रेमिटेन्स रुरल मार्केटमै गइरहेछ तर त्यही रुरल मार्केटमा पैसा त छ तपाईँहरूको सबैको ब्रान्चेसहरूदेखि लिएर सबै छ सो आइम स्योर यु नो तर त्यहाँ सर्भिसेसहरू छैन मार्केट छैन हाम्रो जस्तो टेक कम्पनीजहरू छैन केही पनि छैन होइन सो आई थिङ्क इफ द्याट 60% अफ द मार्केट इज अनट्याप्ड पहिला त हामीले त्यही नै सोच्नुपर्छ इन टर्म्स अफ बिजनेस तर सेकेन्ड अर्को पनि इज टु प्यारलली हामीले एउटा ग्लोबल पर्सपेक्टिभ राख्नुपर्छ म जब फ्लिपकार्टमा मिटिङ गर्न गएँ त्यतिखेर त्यहाँको म्यानेजमेन्टले चाहिँ नि when I introduced myself that I am a company in Nepal भन्दाखेरि that guy corrected me saying कि no you're not a company in Nepal you're a company from Nepal भनेर अनि उहाँ अहिले मेरो मेन्टर हुनुहुन्छ होइन त्यति सानो पर्सपेक्टिभ चेन्जले द्याट चेन्ज द इन्टायर डाइनामिक्स कि नेपालमा यस वेयर बेस्ट आउट अफ नेपाल तर त्यो भन्दा नेपालमै मात्र सीमित हुनुपर्छ भन्ने छैन
एन्ड पोस्ट द्याट डिस्कसन अहिले हामीले एउटा अब e-commerceमा चाहिँ नि क्रस बोर्डर भन्ने चाहिँ नि एउटा नयाँ इन्डस्ट्री आइरहेको छ स्पेसली आइटीमा देयर इज नो बोर्डर ट्रेडमा चाहिँ एकदम धेरै रिस्ट्रिक्सन छ लसेक्सको कुराहरू छ थुप्रै छ भने आइटीमा चाहिँ देयर इज नो बोर्डर आई नो एफोनसफ्टले अब डिजिटल पेमेन्टमा इन्डियासँग क्रस बोर्डरमा धेरै इनिसिएटिभ्सहरू लिइरहेछ हामीले e-commerceमा लिइरहेछ त्यो अब आउने 3-4 वर्षमा चाहिँ त्यो सक्सेसफुल भयो भने आई थिङ्क नेपाल एज अ ल्यान्डलक कन्ट्री चाहिँ नि खुल्छ त्यो खुलेपछि चाहिँ नि आई थिङ्क ग्लोबली चाहिँ नि वी क्यान स्केल ग्लोबली भन्दा हामी इन्डिया एउटा लियो भने पनि बिलियन पपुलेसन त्यही छ होइन त्यति मात्र गऱ्यो भने पनि आई थिङ्क इट्स मोर देन इनफ जस्तो लाग्छ मलाई यस थ्याङ्क यू एउटा स्पेसिफिक क्वेसन चाहिँ आई वान्ट टु गो टु मुना होइन अबाउट सर्टिफिकेसन तपाईँको सर्टिफिकेसन कतिको फोकस छ भन्ने क्वेसन थियो कि सो एज अ company engaged in cyber security product and हामीले चाहिँ सर्टिफिकेसन्सहरू दिने गरेका छौँ कि छैनौँ त्यो सर्टिफिकेसन्स नेपालमा दिन्छौँ कि बाहिर दिन्छौँ कस्तो छ क्यान यू एक्सप्लेन स्योर सर्टिफिकेसनको केसमा म आफैले चाहिँ धेरै सर्टिफिकेसन्सहरूमा काम गरेँ कम्पनीकै सर्टिफिकेसन इन्डिभिजुअल सर्टिफिकेसन्स धेरै कुरा जस्तै अब एउटा कुरा के हो भने प्रोसेस मेच्युरिटीको लागि हजुरहरूले भन्नुभएको एउटा कुरा कहाँ ठिक हो भने कति कम्पनीजहरूले चाहिँ प्रोसेस मेच्युरिटी हेर्नको लागि अब हाम्रो लागि कुनै काम दिनको लागि सर्टिफिकेसन्सहरू भन्छ जस्तै सिएमएमआई पनि भन्यो सिएमएमआईकै छ सुरुमा नेपालमा सुरु भएको सिएमएमआई लेभल 3 सर्टिफिकेसन्समा काम गऱ्यौँ एज वान अर्गनाइजेसन हामीले लियौँ पनि एट द्याट टाइम द अर्गनाइजेसन ह्याड 300 इम्प्लोइज होइन तर त्यो सिएमएमआई लेभल 3 एप्रेस कम्पनी चाहिँ नेपालकै कम्पनी हो होइन वर्ल्ड वाइड रेकग्नाइज कम्पनी हो त्यो सर्टिफिकेसन लिन जर्नी वाज नट इजी इट टुक द कम्पनी 2 years to take that certification and cost wise also very expensive त्यो हिसाबले कुनै सानो कम्पनीलाई त्यो लेभलको सर्टिफिकेसन लिन इट्स रियली डिफिकल्ट इट वाज पोसिबल बिकज द कम्पनी वाज बिग होइन त्यसपछि अर्को सर्टिफिकेसन एन्ड द्याट कम्पनी वाज आई मेड द्याट भेरियस भर्सन ओटिभिटी होइन त्यो सर्टिफिकेसन देन as a log point we also took common criteria EL3+ certification that is a certification given by Swedish government to a company to say that now your product is internationally qualified, your product is internationally sellable to do business in any companies, even the military Boeing जस्तो कम्पनीजहरूको लागि पनि सर्टिफाई गर्यो त्यो हामीले नै लिड गरेको हो त्यो लिड गर्दाखेरि भुइँचालोको टाइममा लिड गरेको इफ आई रिमेम्बर होइन the people from Swedish government had to visit in Nepal त्यही ठाउँमा भुइँचालो आइदियो so we flew to Europe to get that certification we got that certification अहिले पनि we have EL3+ certified company Gartnerको Magic Quadrant certification we needed that we became appraised in Gartner Magic Quadrant for the product त्यसै गरी अब अरू सर्टिफिकेसनको लागि भन्नुपर्दा यो लाइक लट्स अफ सर्टिफिकेसन छ होइन अब यो अहिले अडिटको लागि सर्टिफिकेसन भनौँ क्यापेबिलिटी त्यो कम्पनी वाइज होइन अहिले चाहिँ सर्टिफाइड एथिकल ह्याकिङ जस्तै लगायत धेरै सर्टिफिकेसन्सहरू चाहिँ हामीले हाम्रो इम्प्लोइजहरू सबैलाई सर्टिफाई गराइरहेका छौँ त्यो हिसाबमा चाहिँ सर्टिफिकेसनमा चाहिँ मेबी इट्स फाइन जस्तो लाग्छ मलाई सो मैले त्यसमा अलिकति एड गर्दाखेरि आई थिङ्क नेपालमै पछाडि इन्टरनेसनल नेसनल लेभलको सर्टिफिकेसन दिन चाहिँ आइटी कम्पनीजहरू क्यापेबल छ डिपेन्डिङ अन यर प्रडक्ट यो सर्भिस भर्टिकल चाहिने ठाउँमा चाहिँ हामीले सर्टिफिकेसन लिएर इभन स्क्रम सर्टिफाइड प्रोफेसनल्स भनेर हरेक प्रोजेक्ट म्यानेजर हाम्रोमा हुन्छ I myself is Scrum at scale, certified as a leadership, product owner, Scrum master, अनि certified ethical hacker, सबै certifications I've already myself taken that. मेरो सबै employee पनि certified हुनुहुन्छ. The only thing is, as a demand side, हजुरहरूले चाहिँ त्यो सर्टिफिकेसनलाई कस्तो खालको सर्टिफिकेसन खोजेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो बिड हेर्दा क्ल्यारिटी चाहिँ हुँदैन. Yeah, and when I go to tender, there are lots of other different kinds of certification demand. किनभने त्यो सर्टिफिकेसनको जर्नी त कहिले एन्डै हुँदैन. एउटा कम्पनीलाई एउटा सर्टिफिकेसन चाहिन्छ, अर्को कम्पनीलाई अर्को सर्टिफिकेसन चाहिन्छ. So even if I have certification, then I will not be able to bid in one company because they require other certifications. So यो requirement पनि एकदमै varied requirement छ जस्तो लाग्छ. Thank you. लास्टमा सुभाषसँग चाहिँ EMR पाउँछ त्यो भन्दा अगाडि मैले सर्टिफिकेसन दिएको I personally face one situation where certified project manager, internationally certified project manager was disqualified because he had a bachelor's degree as a project manager. अब हामीले चाहिँ सर्टिफिकेसनलाई भ्यालु गर्छौँ कि के गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि एन्ड दिस वाज नट विथ द गभर्मेन्ट विथ द प्राइभेट सेक्टर तपाईँको यो ओके लास्टमा सुभाषले चाहिँ एक्चुअली त्यो बिकज यु गाइज आर अल्सो इङ्गेज इन हेल्थ टेकमा होइन सो हाम्रो
इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड्सको EMR को चाहिँ सिचुएसन कस्तो छ हेल्थ टेकमा चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्ने एउटा क्वेसन थियो सो त्यो सरले उठाउनु भएको EMR-को ट्रान्सपोर्टेबिलिटी जुन पोर्टेबिलिटीको कुरा गर्नुभएको थियो हामी एफआन सफ्ट एउटा कम्पनी प्रोजेक्ट हेल्थ भन्ने EMR बनाउने कम्पनीमै हामी इन्भेस्ट पनि गरेको छौँ होइन अनि त्यसमा चाहिँ के हो भन्दा हामी स्टार्ट गरेको चाहिँ किन त्यो प्रोजेक्ट हेल्थ बनाएको अथवा किन इन्भेस्ट गरेको भन्दा चाहिँ हामीलाई यो हेल्थ इन्डस्ट्री चाहिँ डिजिटल पेमेन्ट इकोसिस्टममा ल्याउनु थियो होइन आजको दिनमा त्यो उनीहरूले कति 50-60वटा हेल्थ इन्स्टिट्युसनहरूको टोकन चाहिँ त्यहीँबाट लिनु मिल्छ टिकट चाहिँ त्यहीँबाट किन्नु मिल्छ एसियाबाट किन्नु मिल्छ ओरिजिनल आइडिया चाहिँ त्यो थियो होइन त्यसबाट इभल्भ भएर ल होइन यतिले त अब त्यो जोडेपछि त सक्यो तर इन्डस्ट्री नै अथवा कम्पनी नै फर्म गरिसकेपछि यसको लङ्गर भिजन के हो त भन्दाखेरि सरले भनेकै यो बिरामीको आफ्नो रेकर्ड चाहिँ मैले जहाँ जुन हस्पिटल जाँदाखेरि मसँग हुनु पऱ्यो अथवा हस्पिटल टु हस्पिटल त्यसलाई सार्न मिल्नु पऱ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ काम चाहिँ भइरहेछ तर यो कुरा चाहिँ के हो भन्दा बिरामीको डेटा सार्ने भन्ने कुरा गर्ने बित्तिकै अघि सरहरूले सर्टिफिकेसनको यो कुरा आइहाल्छ क्या फेरि त्यसमा चाहिँ हामी एज अ नेपालको रेगुलेसन हेल्थ डेटा रिलेटेड रेगुलेसनमा कति स्ट्रङ छौँ होइन हामीले एउटा कम्पनीले गर्यो त्यसपछि भोलि गर्ने बित्तिकै भोलिपल्ट मिडियामा आउन थाल्छ कि यो लिगल हो कि इलिगल हो भनेर होइन हामीले गर्न खोजेको त एकदम राइट प्रब्लम सल्भ गर्न खोजेको हो तर त्यसको लागि चाहिने रेगुलेसन्स इन प्लेस नहुँदाखेरि चाहिँ राम्रो इन्टेन्सनले बजारमा आउने कम्पनीलाई पनि फेरि एलिगेसन्स लाग्छ अनि त्यो एलिगेसन्स लाएर विवादित हुनुभन्दा बरु त्यो फिल्डमा चाहिँ छिर्दै नछिर्ने हो कि अथवा पहिला क्ल्यारिटी लिएर ल हामी यो काम गर्दैछौँ यो चाहिँ गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर मात्रै बजारमा आउने त्यो इस्युले मात्रै हो तर हजुरले भनेको यो मेडिकल रेकर्ड पोर्टेबिलिटीमा चाहिँ हामी मात्र होइन ल एक दुईवटा कम्पनीले पनि काम गरिरहनु भएको छ तर बजारमा चाहिँ कहिलेसम्म आउँदैन भन्दा त्यसको लागि क्लियर रेगुलेसन मेडिकल डेटा भनेको के हो बिरामीसँग कति ओनरसिप हुन्छ बिरामीले चाहिँ कसरी त्यसलाई युज गर्छ अथवा हस्पिटलले कसरी युज गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली डिफाइन नभएसम्म कुनै पनि प्रडक्ट चाहिँ मार्केटमा एक्सपोर्ट गर्न चाहिँ सकिँदैन Thank you. So I think with that we have come to the end of this panel. As a panelist, if you want one last takeaway message to the audience when it comes to management, technology, survival, revival, growth, lot of heavy jargons are used by as well. 1-2 liner match key takeaway message starting from Bibhusan. I think आजको whatever experience discussions plus मैले विचार गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा भनौँ न सबैले सबै कुरा एउटै गर्नु हुँदैन भन्नेमा छु होइन किनभने जुन किसिमको हाम्रो रिसोर्सेसहरू अभाइलेबल छ HR फाइनेन्सियल मार्केट जे भने पनि सो सर्टन ग्लोबल्ली कम्पिटिटिभ हुनको लागि चाहिँ सर्टन भ्याल्यु एड आफूले चाहिँ आफ्नो पत्ता लगाएर केमा गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ स्पेसलाइज गरेर गएन भने नेपाली IT सेक्टरको विशेष गरेर प्रडक्ट डेभलप गर्ने साइडमा अब नेपाली मार्केटलाई नै फोकस गरेर सर्भिस दिइरहेकोहरूको त त्यो सर्भिसको आफ्नो किसिमको डाइनामिक्स हुन्छ तर अब हामी जस्तो प्रडक्ट बनाउने सर्भिस दिनेहरूलाई चाहिँ किनभने यहाँ नै एक दुईजनाले क्वेसन गर्नुभयो नि कि इन्टरनेसनल कम्पनी आउँछ नेपाली कम्पनीको प्रडक्टको पुग्दैन सपोर्ट सर्भिस राम्रो छैन उनीहरूले चाहिँ ग्लोबल्ली चाहिँ भनौँ न सेल गरेर नेपालमा चाहिँ भनौँ न धेरै जस्तो प्रोजेक्टहरू वान टाइम लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स जस्तो छ कि एउटा लिइसकेपछि त्यस्तो अर्को काहीँ गर्ने ठाउँ नै छैन भन्दाखेरि त एउटा कम्पनीलाई बेचेर एउटा त्यो किसिमको सर्भिस र प्रडक्ट बेचेर त्यो किसिमको डोमेन एक्सपर्टिज त्यो किसिमको देख्दै नहुन सक्छ नि त भन्दा इन्टरनेसनल भिजनमा जानको लागि अब मैले नेपालमा भनौँ न होटेल इन्डस्ट्रीलाई नि गरेको छु हेल्थ इन्डस्ट्रीलाई नि गरेको छु होइन फिनटेकमा नि गरेको छु भन्दाखेरि नेपाल जस्तो मार्केटमा बसेर त्यो 10वटा सेक्टरमा चाहिँ मैले त्यो भर्टिकल्समा चाहिँ सर्भिस गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ढिलो चाँडो इन्टरनेसनल कम्पनीज किनभने पहिला चाहिँ अब त्यो ट्रान्सपोर्टेसनको इस्यु थियो नि त अब टेक्नोलोजीले यस्तो सजिलो बनाइदिइसकेको छ कि जुनै कम्पनी जहाँको कम्पनी पनि नेपालमा आएर सर्भिस दिन सक्छ जसरी नेपालको कम्पनी बाहिर जान सक्छ भनेर जस्तो हो भने अब त्यो किसिमको कम्पिटिटिभ एडभान्टेज ल्याएन भने आई थिङ्क हामी इन्टरनेसनल कम्पनीको लोकल एजेन्ट हुने बाहेक अरू केही पनि हुँदैन सो त्यो स्पेसलाइजेसनतिर गएर हामीले नेपालको भन्दा पनि आफ्नो कम्पनीको केमा चाहिँ कम्पिटिटिभ एडभान्टेज
एडभान्टेज हुन्छ त्यसलाई ग्लोबल भिजनमा मैले चाहिँ ग्लोबल कम्पनीसँग कम्पिट गरेर त्यो किसिमको डेलिभरी गर्न सक्छु भन्ने स्ट्राटेजी लिएर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क वी हेभ लट अफ फ्युचर आई थिङ्क पेसेन्स चाहिन्छ यो इन्डस्ट्रीलाई अब हामी एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ ट्रेडबाट भर्खर निस्किँदैछौँ आजको नेपालको टप इन्डस्ट्रियलिस्टहरू हेऱ्यो भने सबै म्यानुफ्याक्चरिङ र ट्रेडकै छन् आइटी भनेर भर्खर सुरु भइरहेछ अल्दो 1970मा टेक्निकल स्पिकिङ थियो होला तर लास्ट 5-10 इयर्समै हो जुन आइटीको ग्रोथ भएको नेक्स्ट 10 इयर्समा चाहिँ तपाईँहरूको जुन आज मैले विचार गरिरहेको थिएँ कन्फिडेन्स ट्रस्टको कुराहरू छ त्यो चाहिँ पक्कै नै आउँछ तर अलिक पेसेन्स चाहिँ नै हामीलाई चाहिन्छ यो इन्डस्ट्रीमा मैले चाहिँ अहिले दुइटै इनको कुराहरू बुझ्न पाएँ होइन अब अहिले त्यही भन्न चाहन्छु होइन अब आइटी इन्डस्ट्री चाहिँ अरू सेक्टरभन्दा चाहिँ अलि फरक इन्डस्ट्री हो होइन आइटी सेक्टरमा हामीले कस्तो छ भने सानै कम्पनी भएको होस् या ठुलो कम्पनी होस् होइन हामीले कम्पनीको साइज कम्पनीको अरू कुराले मेरो विचारमा त्यो कुराहरू भन्दा पनि हामीले के भ्यालु एड गर्न सक्छौँ भन्ने कुराले मोर एम्फसाइज गर्छ कि भने जस्तो लाग्छ जस्तै अघि न मेडिकलको कुराहरू आयो ब्याङ्किङ सेक्टरको कुरा आयो गभर्मेन्ट सेक्टरको कुराहरू आयो होइन कति कुराहरू जस्तै हामीले पनि दिइरहेछौँ त्यहाँ सर्भिसहरू एउटा इक्जाम्पल मेडिकल इन्डस्ट्रीमा एउटा ठुलै साइबर अट्याक भयो वी वेन्ट देयर फिक्स द प्रब्लम होइन त्यो हिसाबमा कति बेलामा ठुलो कम्पनीहरू आवश्यकता हुन्छ होला तर कति बेलामा सानो कम्पनीज फोकसिङ अन सम सेक्टर पनि आवश्यकता हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो बेलामा त्यो भएको भएर we also need some time to come into the sector and you also need to support us to be in this sector as well. Thank you. लास्टमा मेरो पऱ्यो यसमा चाहिँ के हो भन्दा हामीलाई बजारमा अथवा रियल पब्लिकमा चाहिँ के कन्सेप्सन छ भनेर हामी बिजनेस स्टार्ट गर्दादेखि पनि थियो अहिले पनि छ के छ भन्दाखेरि चाहिँ लोकल कम्पनी भन्दा इन्टरनेसनल प्रडक्ट राम्रो हुन्छ इन्टरनेसनल कम्पनीको प्रडक्ट चाहिँ राम्रो सुपेरियर हुन्छ लोकल सकेसम्म लोकल भन्दा इन्टरनेसनली जाने दुःख कम पाइन्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्सन छ होइन तर मेरो लागि चाहिँ के हो भन्दा त्यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि लोकल कम्पनीले बनाएको सफ्टवेयर चाहिँ लोकल कन्टेक्स्टमा बनाएको हुन्छ उसलाई एक्सपोजरै कम हुन्छ होइन इन्टरनेसनल सफ्टवेयर दिने बेलामा 5वटा कन्ट्रीमा काम गरेको हुन्छ 5वटा कम्पनीको एक्सपिरियन्स लिएर आउँदाखेरि उसको सफ्टवेयर सुरुमा रिच देखिन्छ तर काम गर्नु पनि त हामीलाई नेपालमै हो नि त नेपाली बिजनेस सफ्टवेयर चलाउने त नेपालमै काम गर्नलाई हो तर नेपालमा काम गर्नको लागि त्यो इन्टरनेसनल भेन्डरको सफ्टवेयरमा फेरि लोकलाइज गर्ने एफोर्ट भन्दा नेपाली कम्पनीलाई त्यो लोकलाइज गर्ने नलेज सेयर गर्दाखेरि चाहिँ धेरै स्ट्रेन्थ बिल्ड हुन्छ जसले गर्दाखेरि फेरि नेपाली कम्पनी जुन कम्पनी त्यसले त्यो उसले सेयर गरेको नलेज फेरि अर्को ठाउँमा गएर युज गर्न सक्छ त्यसले चाहिँ लोकल कम्पनीको एक्सपिरियन्स इन्क्रिज गरेर स्ट्रङ बनाउँछ भने नि अर्कोले चाहिँ बिजनेसलाई बिग बनाउँछ अब हामीले के बुझ्नु पर्ने सबै बिजनेसको युनिकनेस हुन्छ नि त तर एउटै सल्युसनले सबै बिजनेसको प्रब्लम सल्भ गर्नु खोज्यौँ भने बिजनेसको युनिकनेस बस्दैन त्यही भएर एप्लिकेसन बनाउने अथवा आइटीको बिजनेसलाई चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने मेरो बिजनेस युनिक बनाउने यो चाहिँ एकदम सबभन्दा फरमोस्ट टुल चाहिँ टेक्नोलोजी हो र टेक्नोलोजीलाई चाहिँ म मेरो बिजनेससँग सुट गर्ने बनाउँछु र मेरो बिजनेस बुझेको मान्छेलाई बनाउन दिन्छु भनेर सोच्नु पऱ्यो त्यो गर्दाखेरि हाम्रो लोकल मार्केटमा बनेको प्रडक्ट विक छ अथवा त्यो छ भन्ने कन्सेप्सन त्यहाँ त्यो ठाउँमा पुग्नै पर्दैन हामीले जे चाहिरहेको छ अथवा मार्केटले जे खोजिरहेको छ त्यो बनाउनु पऱ्यो अथवा बाहिर यो चलाएको छ त्यही भएर म ल्याएर जबरजस्ती यो चलाउँछु भन्नुभन्दा पनि हाम्रो नेपालमा चलाउनलाई चाहिँ यो बनाउनुपर्छ यो टेक्नोलोजी बिल्ड गरौँ भनेर बनायो भने चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई पनि एडभान्टेज हुन्छ र प्लस बिजनेसहरूलाई पनि त्यसबाट धेरै एडभान्टेज हुन्छ यसरी चाहिँ सोध्नुपर्छ होला थ्याङ्क यू Thank you very much. I think this was a wonderful discussion. I hand it over to Howard. Thank you, sir. A small reminder to everyone, the conclusion and the key takeaways of each session will be presented by the moderator at the closing combined session of the event. I would also like to thank our participants for being such an exceptional audience, and also I would like to thank our moderator and panelists for such a wonderful insights in the subject matter. Well, yes, the idea of creating a new industry and also the different wonderful questions that we have in our mind is what makes the people present here different. And definitely it will still take some more years for us to have a radical change in the scenario of technology. But
also we can't deny the fact that COVID-19 have made us accept the technological advancement as we are going through different phases of e-learning, e-payment, and e-commerce. This is me, Mahima Karki, signing off as an MC. Thank you.